Good morning. Somebody is there, Mr. PK. Very good morning to all of you. Then shall we start the session or we need to wait for some time? Yeah, there are 24 participants are there. Shall we start our session for today or I need to wait for some time? Yeah. So, yes, I am going to start today now. Today I will explain the unit 4. Sharing my screen. Just allow me to share my screen. So this is visible to all of you. Yeah, these are the questions I have taken from your old question papers. So, and I have mentioned the page numbers also. There are only one question is repeated, but there are similar questions are there every time they are asking. Questions are similar, but only the thing is they are changing the numbers. How there may be some of the examples are there. There we need to go with the different example. That is the only one change they have done. The remaining all are the same questions. Only the some of them are the theorems are there. They are asking at least one theorem in each paper. So totally there are 3 theorems are there. So out of which one is mandatory. So these 3 theorems, they are for the 7 marks questions. Now here the thing is, remaining questions are the only related to the definitions as well as the examples. So here we have 2 concepts in your unit 4. One is the group theory and second one is the number theory. So you will get a question from group theory as well as the number theory, where you can attempt either A or B. Every time you need to attempt for the 7A or 7B, 8A or 8B. So for every time there is a choice is there to attempt the question which is related to the example. So you can attempt for the theorem or you can attempt for the example. See here, 7A, 7B, only one question is there. This 7A, 7B, or you can go for the number 3. One is the group theory and another one is the number theory. So here, if you are thorough with the group theory, then it is enough. మీరు మనం ఏంటంటే గ్రూప్ థియరీలో మీరు జాగ్రత్తగా చదువుకోగలిగితే దట్ ఈస్ ఎనఫ్. నంబర్ థియరీ చదవకపోయినా సరే యూ విల్ గెట్ ది మార్క్స్. Mainly concentrate on at least one chapter, either on the group theory or on number theory. Compared to group theory or number theory, group theory is very, very easy and very, very simple because there are no much more theorems are there in the group theory. There are only theorems in the number theory. Number theory lo maatrame meeku theorems. Group theory lo theorems emi undavu, but examples చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. Different types of examples are there. ఒక్కసారి మనం ఎగ్జాంపుల్ ఎలా చేయాలి అనేది తెలుసుకోగలిగితే దేర్ దట్ ఎండ్స్ ది మ్యాటర్. నౌ లెట్ us start me what do you mean by this group theory.
సో చిన్నప్పుడు మన స్కూల్లో చదువుకుని ఉంటాం గ్రూప్ థియరీ అనేది ఏంటంటే గ్రూప్ అంటే ఐ థింక్ యూ హావ్ లిసన్ ద టర్మ్ యాజ్ సమూహాలు సమూహము ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సమూహము ఇన్ తెలుగు. Now what do you mean by the group? Whenever we are taking a set, ఏదైనా మనం ఒక సెట్ తీసుకొని మనకు గ్రూప్ థియరీ ఏంటంటే మెయిన్లీ ఇట్ ఈస్ బిల్డ్ ఆన్ ది సెట్ థియరీ. సెట్ థియరీ అంటే సెట్స్ నేచురల్ నెంబర్ సెట్ ఈస్ దేర్, ఇంటీజర్ సెట్ ఈస్ దేర్, రేషనల్ నెంబర్ సెట్ ఈస్ దేర్, రియల్ నెంబర్ సెట్ ఈస్ దేర్, కాంప్లెక్స్ నెంబర్ సెట్ ఈస్ దేర్. Now this set theory depends upon the set theory only we are going with the group theory. మనకు సెట్ థియరీలో ఏదైతే ఉందో దాన్ని కొద్దిగా ప్రాపర్టీస్ ని ఎన్హాన్స్ చేసుకుని మనం గ్రూప్ థియరీకి వెళ్ళిపోతాం. సో ఆ చేసేటువంటి ప్రాపర్టీస్ ఏంటి? సో ఇప్పుడు ఏదైనా మనం ఒక సెట్ తీసుకుంటే దానికి కొన్ని ప్రాపర్టీస్ ఉండాలి. ఆ ప్రాపర్టీస్ ఉంటేనే we will call it as the group. ఆ ప్రాపర్టీస్ ఏమిటి? ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ ఈస్ కాల్డ్ as, అంటే మనం ఎప్పుడైనా సరే ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు గ్రాఫ్ కావాలి అంటే మనకి గ్రాఫ్ ఈజ్ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ vertices and the edges. Vertices and the edges. Here also a group is a collection of set and the operation defined on it. ఏదైనా ఒక సెట్ తీసుకోండి, దానిలో ఆపరేషన్ అంటే ఆ ఎలిమెంట్స్ ని మీరు ఏం చేస్తున్నారు, ఎలా చేస్తున్నారు, దట్ ఆపరేషన్ హ్యాస్ టు బి డిఫైన్డ్. These two can be commonly taken as a group if they satisfy certain properties. Then ఒక సెట్ విత్ an ఆపరేషన్, ఆపరేషన్ ఏదైనా వచ్చేది మనకు తెలిసిన జనరల్ ఆపరేషన్స్ అంటే అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్స్ మనందరికీ తెలుసు, ఎడిషన్, సబ్ట్రాక్షన్, మల్టిప్లికేషన్ అండ్ డివిజన్. అదర్వైజ్ యూ కెన్ గో ఫర్ ది ఎక్స్పోనెన్షియల్. ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఇన్ ద సెన్స్ పవర్స్, ఏ స్క్వేర్, బి 3 స్క్వేర్, ఏ క్యూబ్, ఏ పవర్ 4 లెటర్ పవర్స్ ఆల్సో కాదు అంటే. ఓకేనా? సో ఇవే మనకు కావాల్సినటువంటి మెయిన్. ఈ ఆపరేషన్స్ ని మీరు ఎలాగైనా డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు. ప్లస్ గా డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు, కొంతమంది డాట్ అంటారు, కొంతమంది స్టార్ అంటారు. ఏ స్క్వేర్ అనగానే ఏ డాట్ ఏ అనగానే మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే ఏ స్క్వేర్ రావాలని అంటారు. కాదు, ఏ ప్లస్ బి యాడ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది, 2 + 3 అంటే 5 అని. అలా ఏదో ఒక ఆపరేషన్ మీరు డిఫైన్ చేసుకోవాలి. ఆ డిఫైన్ చేసినటువంటి ఆపరేషన్ కి కొన్ని ప్రాపర్టీస్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు సాటిస్ఫై సర్టెన్ ప్రాపర్టీస్, దెన్ వీ విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ది గ్రూప్. ఆ ప్రాపర్టీస్ ఏం కావాలి? ఒక సెట్ ని మనం గ్రూప్ అనాలి అంటే దానికి మనకు కొన్ని ప్రాపర్టీస్ కావాలి. ఆ ప్రాపర్టీస్ ఏంటంటే గ్రూప్ మీన్స్ it is a set defined with an operation, ఆ ఆపరేషన్ అనేది ఏంటి? ఆపరేషన్ ఏదైనా అవ్వచ్చు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ ఐ యామ్ టేకింగ్ న్యాచురల్ నెంబర్ సెట్ n తీసుకున్నాను, దాని మీద నేను ఆపరేషన్ వచ్చేటప్పటికి ఎడిషన్ తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు ఈ సెట్ ని నేను గ్రూప్ అనాలి అంటే కొన్ని కండిషన్స్ కావాలి. వాట్ ఆర్ దీస్ కండిషన్స్? ఫస్ట్ వన్, ది ఆపరేషన్ మస్ట్ బి క్లోజ్డ్. ఇది ఫస్ట్ ఆపరేషన్. దీని పేరు ఏంటంటే బైనరీ ఆపరేషన్ అంటారు. దీని పేరే బైనరీ ఆపరేషన్. ఇప్పుడు సెట్ కి మనకి ఆపరేషన్ అంటే ఏమిటి, క్లోజ్డ్ ప్రాపర్టీ అంటే ఏమిటి అంటే, ఇప్పుడు నేను n ప్లస్ అనేది ఒకటి తీసుకున్నాను. సో a ప్లస్ బి తీసుకుంటే వచ్చేటువంటి రిజల్ట్, నేను ఏదైనా 2 నెంబర్స్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ మీతో వచ్చిన 2 నెంబర్స్ తీసుకోండి, 5, 10, రెండింటిని ప్లస్ చేయండి. ఆపరేషన్ ఇది ఎడిషన్ అంటే నార్మల్ ఆపరేషన్. ప్లస్ చేయండి, 10 + 5 = 15. ఆ వచ్చినటువంటి ఎలిమెంట్ కూడా n లోనే ఉండాలి. మీరు 2 ఎలిమెంట్స్ మధ్యలో మనకి ఇచ్చినటువంటి ఆపరేషన్ అప్లై చేస్తే వచ్చేటువంటి రిజల్ట్ కూడా మళ్ళీ మనకు అదే సెట్ లో ఉంటే then it is called as the binary operation. That is very, very important. First one is. రెండోది, సెకండ్ ప్రాపర్టీ ఏంటంటే ఇది 2 ఎలిమెంట్స్ అప్లై చేస్తుంది. ఇఫ్ సపోజ్ ఐ ఆమ్ టేకింగ్ 3 ఎలిమెంట్స్, ఎలా a plus b plus c is equal to a plus b plus c. ఈ ప్రాపర్టీ సాటిస్ఫై. ఏంటంటే ఈ ప్రాపర్టీ పేరు మనం తీసుకుని ఒకటే, అంటే 2-3 ఎలిమెంట్స్ తీసుకొని
మీరు ఏ ఆర్డర్ లో అప్లై చేసి ఆపరేషన్ అప్లై చేసినా సరే 3 ఎలిమెంట్స్ తీసుకోండి. ఇందాక నేను 3 ఎలిమెంట్స్ తీసుకున్నాను, ఆపరేషన్ అప్లై చేశాను, వచ్చే ఎలిమెంట్ దానిలోనే ఉంటే బైనరీ అన్నాను. ఈసారి ఏం చేస్తున్నాను, 3 ఎలిమెంట్స్ తీసుకున్నాను. 3 ఎలిమెంట్స్ తీసుకోండి, ఆపరేషన్ ని మీ ఇష్టం వచ్చిన ఆర్డర్ లో అప్లై చేయండి. మీ ఇష్టం వచ్చిన ఆపరేషన్ ఎలిమెంట్ లో దీనికి ఆపరేషన్ అనేది యూ కెన్ అప్లై ఎనీ ఆఫ్ ది ఆర్డర్, దెన్ ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ as ది అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ. అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ అంటే మూడోది, ఒక ఎలిమెంట్ ని నేను దేనితో యాడ్ చేస్తే నాకు మళ్ళీ ఏనే రావాలి. అంటే నేను తీసుకున్నటువంటి ఒక ఎలిమెంట్ ని ఆపరేషన్ అప్లై చేయండి. ఏ ఎలిమెంట్ తో చేస్తారో నాకు తెలియదు. ఏ ఎలిమెంట్ తో మీరు అప్లై చేస్తే మళ్ళీ నాకు సేమ్ ఎలిమెంట్ రావాలి, ఏదే రావాలి. అలాంటి ఎలిమెంట్ ని ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ అంటారు. అలాంటి ఎలిమెంట్ ని ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ అంటారు. ఆ ప్రాపర్టీని ఐడెంటిటీ ప్రాపర్టీ అంటారు. ఐడెంటిటీ అంటే ఏం లేదు, ప్రతి స్టూడెంట్ కి ఒక ఐడెంటిటీ ఉంటుంది. వాట్ ఇస్ దట్ ఐడెంటిటీ? యువర్ నెంబర్, నాట్ ది నేమ్, యువర్ నెంబర్, యూనివర్సిటీ ఐడి నెంబర్ విల్ బి దేర్. హాల్ టికెట్ తీసుకుంటే హాల్ టికెట్ మీద ఒక నెంబర్ ఉంటుంది. కాలేజ్ లో చేస్తే మనకు ఒక ఐడెంటిటీ నెంబర్ ఉంటుంది. దట్ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ది ఐడెంటిటీ. సో ఆ ఐడెంటిటీ అనేది 2, 3 ఉంటాయి, మనిషికి లేదు, ఒకటే ఉంటుంది. ఇట్ మస్ట్ బి యూనిక్. That means for any element if you take in the set and if you apply the operation, అంటే ఒక ఎలిమెంట్ తీసుకున్నాను, ఏదైనా ఆపరేషన్ అప్లై చేయండి, మళ్ళీ అదే ఎలిమెంట్ రావాలి. అంటే ఈ మనిషి ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే, ఈ కాలేజీలో ఈ మనిషి ఒక పర్సన్ అనేది ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే అతని ఐడెంటిటీ అనేది సేమ్ గా ఉండాలి. అతని ఐడెంటిటీ మారకూడదు. దానికి మనం ఇచ్చేటువంటి నెంబర్ పేరే ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ అంటారు. ఓకే, నెక్స్ట్ 4వ ప్రాపర్టీ ఉంది. ఒక ఎలిమెంట్ తీసుకున్నాను, దీన్ని ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్. జనరల్ గా ఈ ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ ని దేంతో డినోట్ చేస్తారంటే ఈతో డినోట్ చేస్తారు ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ ని. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ ని మీరు ఏకి యాడ్ చేస్తే, అంటే సారీ, ఇక్కడ మీరు ఏ ఎలిమెంట్ ని యాడ్ చేస్తే ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ వస్తుందో చెక్ చేయాలి. అంటే ఒక ఎలిమెంట్ ని మీరు ఆపరేషన్ అప్లై చేసేటప్పుడు ఏ ఎలిమెంట్ ని మీరు ఆపరేషన్ అప్లై చేస్తే దాని ఐడెంటిటీ సేమ్ రావాలి, అంటే ఈ రావాలి. అలాంటి ఎలిమెంట్ ని ఏమంటారంటే ఈ డాష్ ప్లేస్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్ ని ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్. ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్ అంటారు. ఇన్వర్స్ ని ఎలా డినోట్ చేస్తారంటే ఏ పవర్ -1, ఏ పవర్ -1. ఈ -1 అనేది పైకి వెళ్ళిపోతుంది. ఏ పవర్ -1 అంటాం. సో ఒక ఎలిమెంట్ ఏ ఎలిమెంట్ తో నేను ఆపరేషన్ అప్లై చేస్తే మళ్ళీ నాకు ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ అనేది వస్తుందో దాన్ని నేను ఏమంటానంటే ఇన్వర్స్ ఎలిమెంట్ అంటాను. లాస్ట్ ప్రాపర్టీ, లాస్ట్ ప్రాపర్టీ ఏంటంటే ఒక 2 ఎలిమెంట్స్ మధ్యలో ఆపరేషన్ మీరు ఏ డైరెక్షన్ లో అప్లై చేసినా సరే అది సేమ్ అవ్వాలి. అయితేనే దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్, ఈ ప్రాపర్టీని ఏమంటారంటే కమ్యూటేటివ్ ప్రాపర్టీ. అంటే 2 ఎలిమెంట్స్ మధ్య ఆపరేషన్ ఏ డైరెక్షన్ లో అప్లై చేస్తే దాన్ని ఏమంటారంటే కమ్యూటేటివ్ ప్రాపర్టీ అంటారు. సో ఒక సెట్ తీసుకొని అది గ్రూప్ అవ్వాలి అంటే ఈ కండిషన్స్ లో 4 కండిషన్స్ సాటిస్ఫై అయితే గ్రూప్ అంటారు. ఫస్ట్ ఒకటే సాటిస్ఫై అయితే క్లోజ్డ్ ప్రాపర్టీ అంటారు, క్లోజర్ ప్రాపర్టీ అంటారు. 1, 2 సాటిస్ఫై అయితే సెమీ గ్రూప్ అంటారు. ఓన్లీ
ఒక సెట్ లో మీరు తీసుకున్నటువంటి ఈ 5 ఆపరేషన్స్ లో ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ మాత్రమే సాటిస్ఫై అయితే క్లోజ్డ్ ప్రాపర్టీ అంటారు, క్లోజ్డ్ అండర్ దట్ ఆపరేషన్ అంటారు. 1, 2 సాటిస్ఫై అయితే దాని పేరే సెమీ గ్రూప్ అంటారు, దాని పేరే సెమీ గ్రూప్ అంటారు. మూడోది కూడా సాటిస్ఫై అయితే 1, 2, 3 సాటిస్ఫై అయితే దాన్ని మోనాయిడ్ అంటారు. 1, 2, 3 సాటిస్ఫై అయితే మోనాయిడ్ అంటారు. నాలుగోది కూడా సాటిస్ఫై అయితే గ్రూప్ అంటారు. 5 సాటిస్ఫై అయితే ఎబిలియన్ గ్రూప్ అంటారు. 5 సాటిస్ఫై అయితే ఎబిలియన్ గ్రూప్ అంటారు. వన్స్ అగైన్ ఇది ఒక్కటే సాటిస్ఫై అయితే క్లోజర్ ప్రాపర్టీ అంటారు. 1, 2 ఈ 2 సాటిస్ఫై అయితే సెమీ గ్రూప్ అంటారు. మూడోది కూడా సాటిస్ఫై అయితే మోనాయిడ్ అంటారు. నాలుగోది కూడా సాటిస్ఫై అయితే గ్రూప్ అంటారు. ఐదోది సాటిస్ఫై అయితే ఎబిలియన్ గ్రూప్ అంటారు. ఒక్కసారి జాగ్రత్తగా నోట్ చేసుకోండి. ఒక సెట్ తీసుకోండి, ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ విజిబుల్ టు ఎవ్రీవన్. అందరికి విజిబుల్ గా ఉంది కదా. ఒక సెట్ తీసుకొని నేను దానికి ఏదైనా ఒక ఆపరేషన్ తీసేసుకోండి, పేరు దానికి ప్లస్ అని పెట్టాను. ప్లస్ పెట్టాలని ఏం లేదు, స్టార్ ఏదో మీ ఇష్టం ఏదో ఒకటి పెట్టేసుకోండి. ఈ సెట్ ని ఆ తర్వాత ఆపరేషన్ ని కలిపి గ్రూప్ అనాలి అంటే ఫస్ట్ 4 కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వాలి. గ్రూప్ లో 2 ప్రాపర్టీ సగమే సాటిస్ఫై అయింది, 2 సాటిస్ఫై అయితే దాన్ని సెమీ గ్రూప్ అంటారు. ఫస్ట్ మాత్రమే సాటిస్ఫై అయితే బైనరీ ఆపరేషన్, సెకండ్ సాటిస్ఫై అయితే సెమీ గ్రూప్, థర్డ్ అయితే అంటే 1+2 అయితేనే సెమీ గ్రూప్, 1+2+3 మోనాయిడ్, 1+2+3+4 గ్రూప్, 1+2+3+4+5 ఎబిలియన్. ఓకే, ఒక్కసారి ఈ 4 పాయింట్స్ నోట్ చేసుకోండి. Yeah, hope you have understood what is meant by a group property. ఇదే మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్, ఇది తెలిస్తే చాలు. ఇప్పుడు ఈ ఆపరేషన్ ఎలా డిఫైన్ చేస్తారు, హౌ దే ఆర్ డిఫైనింగ్ ది ఆపరేషన్, హౌ వి ఆర్ గివింగ్ ది ఆన్సర్ ఫర్ దిస్. దేర్ ఆర్ సో మెనీ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ దేర్ టు గో విత్ దిస్. నౌ లెట్ us start one by one. బైనరీ ఆపరేషన్, అదే క్లోజర్ ఆపరేషన్ ని బైనరీ ఆపరేషన్ అంటారు. మీరు ప్లస్ డిఫైన్ చేస్తారు, మైనస్ అయినా డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు, వాట్ ఎవర్ యు వాంట్ యూ కెన్ డిఫైన్ ఎడిషన్ ఆర్ సబ్ట్రాక్షన్. సో ఇప్పుడు బైనరీ ఆపరేషన్ అవుతుందా లేదా. సపోజ్ n అనే ఒక సెట్ తీసుకున్నాను, న్యాచురల్ నెంబర్ సెట్. న్యాచురల్ నెంబర్ సెట్ విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ 1 2 3 4 5. నేను 2 ఎలిమెంట్స్ తీసుకొని మైనస్ ఆపరేషన్ ని డిఫైన్ చేశాను. అంటే 1 - 2 ఎంత, -1. మళ్ళీ దాంట్లోనే ఉంటుందా, -1 అనేది న్యాచురల్ నెంబర్ సెట్ లో ఉంటుందా, ఉండదు. కాబట్టి న్యాచురల్ నెంబర్ సెట్ అనేది మైనస్ ఆపరేషన్ తో క్లోజ్డ్ ప్రాపర్టీ సాటిస్ఫై చేయదు. ఒకటి సాటిస్ఫై చేయొద్దంటే అది గ్రూపే కాదు. 4 సాటిస్ఫై అయితేనే గ్రూప్, ఈ ఒకటి సాటిస్ఫై చేయకపోయినా గ్రూప్ కాదు. మల్టిప్లికేషన్ తీసుకున్నాను, 2 3 మల్టిప్లై చేస్తే 6 న్యాచురల్ నెంబర్స్ లోనే ఉంటుంది, అంటే స్టార్ అనేది బైనరీ ఆపరేషన్ అవుతుంది. డివిజన్ అవును, 2 by 3 అంటే 0.something 0.6 వస్తుంది. ఆ 0.6 అనేది దానిలో ఉంటుందా, ఉండదు న్యాచురల్ నెంబర్స్. కాబట్టి అది కూడా మనకి గ్రూప్ కాదు. అంటే గ్రూప్ అవుతుందా లేదా అంటే మనం ప్రతిసారి చెక్ చేసుకోవాలి ఆపరేషన్. నౌ వి విల్ గో విత్ ది ఎగ్జాంపుల్స్. సో దీస్ ఆర్ ది ప్రాపర్టీస్ ఐ హావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్. వన్ ఇస్ ది కాంపిటేటివ్ ప్రాపర్టీ, A స్టార్ B is equal to B స్టార్ B. ఆ స్టార్ అనేది ఏదైనా అవచ్చు, మల్టిప్లికేషన్ కాదు, దాన్ని మీరు ఎలా కావాలంటే అలా డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు. అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ అండ్ దెన్ ఇంకా చాలా ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి. డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రాపర్టీ అనేది కూడా ఉంది. సో ఐ థింక్ విల్ గో విత్ ది నెక్స్ట్. డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రాపర్టీకి గ్రూప్ డెఫినేషన్ కి సంబంధం లేదు, అందుకనే డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రాపర్టీ చెప్పలేదు. ఇవన్నీ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్స్, పెద్దగా మీరు కష్టపడాల్సింది ఏమీ లేదు. ఇక్కడ చూడండి, స్టార్ అనే ఆపరేషన్ ని ఎలా డిఫైన్ చేశారు. ఇంకా సర్కిల్ గా తీసుకొని
ఏ సర్కిల్ బి ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ఏ ప్లస్ బి మైనస్ ఏబి. ఇప్పుడు ఇది మీకు బైనరీ ఆపరేషన్ అవుతుందా లేదా? ఎక్కడ సెట్ ఏం తీసుకున్నారు? జెడ్. సెట్ వచ్చేసి జెడ్ తీసుకున్నారు. ఆపరేషన్ వచ్చేటప్పుడు ఈ సర్కిల్ ని ఏ ప్లస్ బి మైనస్ ఏబిగా డిఫైన్ చేశారు. సో నౌ ఈ ద ఆపరేషన్ ఈజ్ బైనరీ ఇన్ జెడ్. ఇఫ్ సో అసోసియేటివ్ కమ్యూనికేటివ్ కూడా అవుతుందా లేదా చెక్ చేయమని. సో ఇప్పుడు ఏ సర్కిల్ బి తీసుకుంటే ఏ ప్లస్ బి మైనస్ ఏబి ఇది జెడ్ లోనే ఉంటుందా? ఏ ప్లస్ బి రెండు నెంబర్ని యాడ్ చేస్తే కంపల్సరీగా ఇంటీజరే వస్తుంది. సబ్ట్రాక్ట్ చేసిన ఇంటీజరే వస్తుంది. మల్టిప్లై చేసిన ఇంటీజరే వస్తుంది. కాబట్టి ఈ మొత్తం ఎలిమెంట్ అనేది జెడ్ లోనే ఉంటుంది. దిస్ ఎలిమెంట్ విల్ బిలాంగ్స్ టు జెడ్. దేర్ఫోర్ ఇట్ ఈస్ బైనరీ ఆపరేషన్, లేదంటే క్లోజ్డ్ అండర్ ది సర్కిల్ ఆపరేషన్. రెండోది కమ్యూటేటివ్ అవుతుందా లేదా? ఏ సర్కిల్ బి ఈజ్వల్ బి సర్కిల్ అవుతుందా లేదా? సో జాగ్రత్తగా రండి. ఏ సర్కిల్ బి అంటే ఏమవుతుంది? ఏ సర్కిల్ బి ఒకసారి రాద్దాం మనం. లేకపోతే ఏ సర్కిల్ ఏ సర్కిల్ బి ఏ సర్కిల్ బిని ఎలా డిఫైన్ చేశారంట? ఏ ప్లస్ బి మైనస్ ఏబి. అదే బి సర్కిల్ ఏ రాష్ట్రం ఏమవుతుంది మీకు? బి సర్కిల్ అయితే దాంట్లో ఇవ్వాలి ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి ప్లస్ ఏ మైనస్ ఏబి. ఈ రెండు సేమా? ఏ సర్కిల్ బి సర్కిల్ సేమా. ఫస్ట్ ఏ ప్లస్ బిని యాడ్ చేస్తున్నారు. ఏ ప్లస్ బిని యాడ్ చేయడం అన్నా బి ప్లస్ ఏని యాడ్ చేయడం అన్నా ఒకటి. ఏబి అన్నా సారీ ఏబి అన్నా బి అన్నా ఒకటే. ఓకే. సో ఇది ఏదైతే అవుతుందో ఇది కూడా అదే సేమ్ అవుతుంది. అదే విధంగా ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు బిఏ ఈ రెండు సేమ్. సో సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నారు. ఇదంతా ఎక్స్ అనుకోండి. ఏ ప్లస్ బి అనేది ఎక్స్ అనుకుంటే ఏబి అనేది వై అనుకుంటే ఎక్స్ మైనస్ వై. ఇక్కడ కూడా ఎక్స్ మైనస్ వై. కాబట్టి ఏ సర్కిల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి సర్కిల్ ఏ. దేర్ఫోర్ దట్ ఆపరేషన్ ఈస్ కమ్యూటేటివ్. అదే విధంగా మూడోది ఇది అసోసియేటివ్ అవుతుందా లేదా అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ అప్లై చేయండి, రైట్ సైడ్ అప్లై చేయండి. సో జాగ్రత్తగా చూడండి ఇది ఒకసారి. లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్. ఫస్ట్ ఏ సర్కిల్ బి సర్కిల్ సి. నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను. దెర్ ఆర్ సో మెనీ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ దేర్. సో లెట్ బి క్లియర్. ఇది మనకు క్లియర్ గా అర్థమైతేనే ఎగ్జాంపుల్ అనేది మనం ముందుకు వెళ్ళగలం. అందుకనే గ్రూప్ ఎగ్జాంపుల్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. చూడండి ఫస్ట్ మనకు కావాల్సింది బైనరీ ఆపరేషన్. అంటే ఏ సర్కిల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందని ఇచ్చాడు? ఏ ప్లస్ బి మైనస్ ఏబి. అంటే ఏ ప్లస్ బి రెండు ఎలిమెంట్స్ యాడ్ చేస్తే మీకు ఇంతవరకు ఇంటీజరే. ఏబి ఇంతవరకు మల్టిప్లై చేస్తే ఇంటీజరే. సో ఈ ఎలిమెంట్ మైనస్ ఏబి ఎలిమెంట్ మొత్తానికి ఇంటీజరే వస్తుంది. కాబట్టి మొత్తం ఆన్సర్ జెడ్ లోనే ఉంటుంది. దేర్ఫోర్ ఇట్ ఈస్ క్లోజర్ అండర్ బైనరీ ఆపరేషన్. కమ్యూటేటివ్ ప్రాపర్టీ. ఏ సర్కిల్ బి అంటే ఏ ప్లస్ బి మైనస్ ఏబి. బి సర్కిల్ బి ప్లస్ ఏ మైనస్ బిఏ. ఏ ప్లస్ బి అన్నా బి ప్లస్ ఏ అన్నా రెండు సేమ్. ఏబి అన్నా బిఏ అన్నా సేమ్. సో ఏ మైనస్ బి అంటే ఇక్కడ ఎక్స్ ఏ ప్లస్ బిని మీరు ఎక్స్ అనుకుంటే ఏబిని వై అనుకుంటే ఎక్స్ మైనస్ వై ఇజ్ ఈక్వల్ టు మళ్ళీ అగైన్ ఎక్స్ మైనస్ వైనే. ఎందుకంటే ఏ ప్లస్ బి అన్నా బి ప్లస్ ఏ అన్నా ఉంటే కాబట్టి అక్కడ ఎక్స్ అవుతుంది, ఇది కూడా ఇక్కడ ఎక్స్ అవుతుంది. కాబట్టి రెండు వాల్యూస్ కూడా సేమ్. ఇంకా మీకు క్లియర్ గా కావాలంటే రెండు నెంబర్స్ తీసుకుని ట్రై చేయండి. ఓకే. నా అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ చెక్ చేస్తున్నారు. ఏ సర్కిల్ బి సర్కిల్ ఏ ముందు లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకున్నాను. సో ఇంతవరకు ఏ సర్కిల్ బి అంటే ఫార్ములా రాస్తాను. ఏ సర్కిల్ బి అంటే ఇదిగోండి ఏ ప్లస్ బి మైనస్ బి. దానికి ఇప్పుడు మీరు సర్కిల్ అప్లై చేయాలి. దానికి మళ్ళీ మీరు సపరేట్ గా అప్లై చేయాలి. ఓకేనా? సో దానికి సర్కిల్ అప్లై చేస్తే తీసుకోండి. అంటే ఏం లేదు, ఈ ఎలిమెంట్ అంతా కూడా మీరు ఏ సర్కిల్ బి అనే ఎలిమెంట్ ని ఒక ఎలిమెంట్ గా తీసుకొని దానికి సర్కిల్ అప్లై చేస్తున్నాను. అది ఎక్కడెక్కడ ఉంటుందో అదే రాయాలి. అంటే చాలా సింపుల్ అండి ఇది. నేను మళ్ళీ రాస్తాను.
1 minute, I am coming. One minute. Yeah, now I am sharing my screen once again. Now it is not possible to share my screen. Yeah, now it is coming. Share. Yes, it is there. Yeah. Now this is A circle B, circle C. So you can take total A circle B as A. This total A circle B as A circle C. Then what is the answer for that? That A circle B can be written as, now here you can see, here you are having answer. This is A circle B formula. Now, in place of A, you are having here, if you check,
You are having A circle, B circle, C. See, this can be written as. Now apply the same formula. In place of A, you are having A circle B. So this can be written as A circle B ఇంతవరకు A. ఓకే, ఇంతవరకు A జాగ్రత్తగా రాశాను. పై పక్కన రాస్తున్నాను. A సర్కిల్ B అంటే ముందు A రాయాలి. కాబట్టి ఇదంతా A నాకు. ఈ పార్ట్ అంతా కూడా A అవుతుంది. ఈ సి అనేది నాకు ఈ ఫార్ములాతో కన్వర్ట్ చేస్తే బి అవుతుంది. దట్స్ వై ఐ హావ్ రిటన్ ఏ సర్కిల్ బి. నెక్స్ట్ తర్వాత ఏం రాయాలి? ప్లస్ ఏ రాశాను, ప్లస్ బి రాయమన్నారు. బి అంటే మీ ఉద్దేశం సి రాసేసాను. మైనస్ ఇప్పుడు ఏం రాయాలి? ఏబి రాయాలి. మన ఉద్దేశం ఏ అంటే ఏ సర్కిల్ బి రాశాను. బి రాయాలి. బి రాయాలి అంటే ఇంటూ దట్ సి. బి అంటే ఇక్కడ మీనింగ్ సి. అదే ఇక్కడ రాసింది, అదే ఇక్కడ రాసింది. చూడండి ఫస్ట్ లైన్ మీకు ఏ ప్లేస్ లో ఏ సర్కిల్ బి రాశారు, బి ప్లేస్ లో సి రాశారు. సో దిస్ ఫస్ట్ లైన్ ఈ సేమ్ యాజ్ దిస్ ఫస్ట్ లైన్. ఓకే, రాసిన తర్వాత మనం సింప్లిఫికేషన్. మళ్ళీ లోపల ఏ సర్కిల్ బి అని ఉంది కదా, అంటే మళ్ళీ ఇప్పుడు ఈ సర్కిల్ బి ఏమో రాసుకుంటాను. దిస్ కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ ఏ సర్కిల్ బి. ఇంతవరకు నేను ఫార్ములా రాస్తుంటే బ్రాకెట్ లోపల రాసుకుంటాను. ఏ ప్లస్ బి మైనస్ ఏబి రాసేసాను. అయిపోయింది ఫార్ములా. సిని నేనేం మార్చట్లా, సి అలాగే వచ్చేసాను. మైనస్ ఏం మార్చలా. ఏ సర్కిల్ బి, ఏ సర్కిల్ బి అంటే మళ్ళీ దీన్ని ఫార్ములా రాసుకుంటాం. ఏ ప్లస్ బి మైనస్ ఏబి రాశాను. ఇంటూ సి ఉంది కాబట్టి సి యాస్టీజ్ గా రాశాను. ఓన్లీ ఏ సర్కిల్ బి ఫార్ములాని నేను స్ప్లిట్ చేసుకున్నాను అంతవరకు. ఓకే, ఇదే ఇక్కడ రాశాను. మరొక మల్టిప్లికేషన్ మామూలు. దీని తర్వాత మన స్టోరీ. దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు నేను? ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి మైనస్ ఏబి. దీనిలో చేంజెస్ ఏమీ లేవు. ఏ రాశాను, ప్లస్ బి రాశాను, మైనస్ ఏబి. దీనిలో చేంజెస్ ఏమీ లేవు. ఇంతవరకు యాస్టీజ్ గా రాశాను. ప్లస్ ఉంది, ప్లస్ రాశాను. సి ఉంది, సి రాశాను. ఇక్కడ మైనస్ దీన్ని సితో మల్టిప్లై చేయాలి. అంటే ఏసి అంటే ఇక్కడ బ్రాకెట్ రాసేస్తాను ఎందుకన్నా మంచిది. ఏసి ప్లస్ బిసి, బితో మల్టిప్లై చేస్తే బిసి మైనస్ ఏబిసి అయిపోయింది. దీన్ని ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను కావాలంటే స్ప్లిట్ చేసుకోవచ్చు. ఎలా స్ప్లిట్ చేసుకుంటాను చూడండి. దాని ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాస్టీస్ ఏ ప్లస్ బి మైనస్ ఏబి రాసేసాను. ప్లస్ సి కూడా యాజ్ ఇట్ ఈస్ నో చేంజ్ రాశాను. మైనస్ తో మల్టిప్లై చేస్తే మైనస్ ఇది ఏసి మైనస్ బిసి మైనస్ మైనస్ ప్లస్ ఏబిసి. అంటే ఇది టోటల్ గా ఏమైంది కావాలంటే ఇంకా నేను సింప్లిఫై చేసుకోవాలి అనుకుంటే, ఇంకా సింప్లిఫై చేసుకోవాలనుకుంటే రాసుకుంటాను. ఏ ఉంది ప్లస్ బి ఉంది ప్లస్ సి ఉంది. సో ఈ మొత్తం యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా కాకపోతే కొంత రీచేంజ్ చేస్తాను. ఆ రీచేంజ్ ఏంటి? ఈ ప్లస్ సి ఉంది, ఇది తర్వాత రాస్తాను అంతే. ఇక్కడ వచ్చేసి ముందు ప్లస్ సి రాసేస్తాను, మైనస్ ఏబి రాస్తాను అంతే. అంటే ఇక్కడ ఈ ప్లస్ సి అనేది అక్కడ రాశాను ముందు. సింపుల్. సో ఇది మీరు సింప్లిఫై చేస్తే ఏ సర్కిల్ బి సర్కిల్ బిని సింప్లిఫై చేస్తే ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి మైనస్ ఏబి మైనస్ బిసి మైనస్ సిఏ ప్లస్ ఏబిసి. ఇదిగో ఇదే ఇక్కడ రాసింది. అలాగే మీరు ఏ సర్కిల్ బి సర్కిల్ సి సపరేట్ గా ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోండి. మీరు అది ఫైండ్ అవుట్ చేసినా సరే సేమ్ వాల్యూ ఇది ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ ఏబి. కాబట్టి ఈ రెండు లెఫ్ట్ సైడ్ రెండు రైట్ సైడ్ ఆల్రెడీ సేమ్ కాబట్టి లెఫ్ట్ సైడ్ రెండు సేమ్ వస్తాయి. అంటే మళ్ళీ మీరు ఇక్కడ ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోండి. ఇదంతా నేను ఎలాగైతే చేశానో దీనికి ఇప్పుడు ఈసారి ఇంతవరకు ఈక్వేషన్ 1 మళ్ళీ ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే ఈసారి సర్కిల్ మారుస్తాను. ఈసారి బ్రాకెట్ ఇటు పెడతాను. బ్రాకెట్ ఇటు పెట్టేసి తీసాను. సో ఇప్పుడు దీనికి మీరు మళ్ళీ సింప్లిఫై చేసుకోవాలి. దీనికి సింప్లిఫై చేస్తే ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎలా సింప్లిఫై చేస్తారు? ఏ సర్కిల్, దీన్ని ఏమి మార్చాను, ఏ సర్కిల్ అని పెట్టాను.
బ్రాకెట్ లోపల బి సర్కిల్ సి ఉంది కదా, దాన్ని ఎలా చెప్తానంటే బి ప్లస్ సి మైనస్ బిసి. ఎందుకని మన ఫార్ములా వచ్చేటప్పటికే ఏంటంటే ఏ సర్కిల్ బి అంటే పైన రాశానుగా ఫార్ములా, ఈ సర్కిల్ ఫార్ములానే మనకున్నది. ఏ సర్కిల్ బి అంటేనే ఏ ప్లస్ బి మైనస్ ఈబి, అదే రాశాను. ఈ సర్కిల్ లోపల ఉన్నదానికి సపరేట్ గా మార్చేస్తాను. అయిపోయింది. ఇప్పుడు మీకు ఇది ఎలా ఉంది, ఇది ఏగా ఉంది, ఇది బిగా ఉంది. ఇదంతా ఏ, ఈ బ్రాకెట్ లో ఉన్నదంతా బి అనుకున్నాను అనుకో, మళ్ళీ ఫార్ములా వస్తుంది. ఫార్ములా వస్తే ఫార్ములా ఏమవుతుంది, ఫస్ట్ ఫార్ములా ఏగానే ఉంటుంది ప్లస్ తర్వాత బి రాయాలి. బి అంటే బ్రాకెట్ లో ఉన్నదంతా అంటే బి ప్లస్ సి మైనస్ బిసి, బ్రాకెట్ లో ఉన్నదంతా రాశాను. ఓకే, ఇప్పుడు మైనస్ ఏ రాయాలి, ఏబి రాయాలి. ఏబి అంటే ఏగానే ఉంది, బి అంటే బ్రాకెట్ లో ఉన్నదంతా అంటే బి ప్లస్ సి మైనస్ బిసి. అయిపోయింది. ఇక దీన్ని సింప్లిఫికేషన్, దీనికి సింప్లిఫికేషన్ ఏమవుతుంది చూడండి, ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏగానే ఉంది ప్లస్ బ్రాకెట్ తీసేస్తున్నాను, బి ప్లస్ ఏ కాబట్టి బి ప్లస్ సి మైనస్ బిసి రాసేసాను. మైనస్ ఏతో మల్టిప్లై చేస్తే మైనస్ ఏబి మైనస్ ఏసి మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ ఏబిసి. సో మీరు ఇది అబ్జర్వ్ చేస్తే దిస్ లైన్ అండ్ దిస్ లైన్, ఈ లైన్ ఈ లైన్, ఇవి రెండు సేమ్. అంటే రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ రెండు సేమ్ గా ఉంది కాబట్టి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ కూడా సేమ్. అంటే ఈ ప్రాపర్టీ అంటే మీరు ఆపరేషన్ బ్రాకెట్ లెఫ్ట్ సైడ్ రాసిన రైట్ సైడ్ రాసిన సేమ్ కాబట్టి అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ అవుతుంది. బ్రాకెట్ ని లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ ఏది రాసినా సరే అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ అవుతుంది. అది ఇక్కడ మీద చెక్ చేసింది. సో ఇప్పుడు ఇందాక బైనరీ చెక్ చేసాం, కమ్యూటేటివ్ చెక్ చేసాం, అసోసియేటివ్ చెక్ చేసాం. ఈ మూడు ప్రాపర్టీస్ సాటిస్ఫై అయితే ఒకటేమో కమ్యూటేటివ్ ప్రాపర్టీ. ఇంతవరకు మనం చెక్ చేసింది సెమీ గ్రూప్. ఎగ్జామ్ లో వాళ్ళు ఏది అడిగితే అదే చేయాలి. మనకు చెక్ చేయమన్న ప్రాపర్టీస్ ఏంటి, ఇండివిజువల్ గా చెక్ చేయమంటే 4 చెక్ చేయండి. లేదు సెమీ గ్రూప్ అవుతుందా లేదా అంటే 1, 2 చెక్ చేయండి. మోనాయిడ్ అవుతుందా లేదా అంటే 1, 2, 3 చెక్ చేయండి. ఆ తర్వాత గ్రూప్ అవుతుందా లేదా అంటే 4 చెక్ చేయండి. ఎబిలియన్ అవుతుందా లేదా అంటే 5 చెక్ చేయండి. ప్రాబ్లం లో ఏది అడిగితే అది మాత్రమే చెక్ చేయండి. ఓకేనా, దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నౌ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ది ఆల్జీబ్రాయిక్ సిస్టమ్, దీని పేరే ఆల్జీబ్రాయిక్ సిస్టమ్ అంటారు. ఈ నాన్ ఎంప్టీ సెట్, దిస్ డెఫినేషన్ ఈస్ దేర్ ఇన్ యువర్ క్వశ్చన్ పేపర్. Define algebraic system with an example. Now I have covered this example. ఇది ఇప్పుడు నేను చెప్పింది ఆల్జీబ్రాయిక్ సిస్టమ్ అంటే ఏమిటి, దానికి ఉన్న ప్రాపర్టీస్ ఏమిటి, ఇదిగో ఇవే ప్రాపర్టీస్. An algebraic system means it is a non-empty set which is equipped with one or more binary operations called as the algebraic system. ఈ algebraic structure semi group. An algebraic structure is called semi group. Semi group అవ్వాలంటే ఏం చెప్పాను, రెండు సాటిస్ఫై అవ్వాలి. ఏంటది, క్లోజ్డ్ ఆపరేషన్ సాటిస్ఫై అవ్వాలి, అసోసియేటివ్ అవ్వాలి. అది మనం రాసాను చూడండి. దట్ ఈస్ ఎస్ కామా సర్కిల్ ఈస్ సెట్ టు బి సెమీ గ్రూప్ ఇఫ్ రెండు ఎలిమెంట్స్ తీసుకొని వాటికి ఆపరేషన్ అప్లై చేస్తే ఏ సర్కిల్ బి, మీరు సర్కిల్ అన్నారు, సర్కిల్ అప్లై చేస్తే మీరు వచ్చేటువంటి ఆన్సర్ కూడా ఎస్ లోనే ఉండాలి. దట్ మస్ట్ బిలాంగ్ టు ఎస్. మీరు ఏ సర్కిల్ బి రాసుకుంటే ఏ కామా బి రెండు ఎలిమెంట్స్ తీసుకొని ఏ సర్కిల్ బి కనుక అప్లై చేస్తే వచ్చే ఆన్సర్ కూడా ఎస్ లోనే ఉంటే అప్పుడు అది ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ సాటిస్ఫై చేస్తాం. రెండో ప్రాపర్టీలు ఏం చెప్తున్నాడు, మీరు బ్రాకెట్ ఏదన్నా మార్చేసుకోండి, దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ది అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ. క్లోజ్డ్ ప్రాపర్టీ ఫస్ట్ది, మూడోదేమో అసోసియేటివ్, రెండోది అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ. ఈ రెండు సాటిస్ఫై అయితే దాని పేరు సెమీ గ్రూప్ అంటారు. దానికి ఎగ్జాంపుల్స్ సెమీ గ్రూప్, నేచురల్ నెంబర్ సెట్ తీసుకుంటే సెమీ గ్రూప్ అవుతుంది. క్యూ కామా మైనస్ తీసుకుంటే నాట్ సెమీ గ్రూప్, ఎందుకని క్లోజ్డ్ ఆపరేషన్ సాటిస్ఫై కాదు. ఆర్ ప్లస్ తీసుకుంటే సెమీ గ్రూప్ అవుతుంది. ఓకేనా, అది ఫస్ట్ క్వశ్చన్. ఈ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ సెమీ గ్రూప్ మోనాయిడ్, ఇది చెప్పేసాం. సెమీ గ్రూప్ అండ్ మోనాయిడ్స్. సెమీ కావాలి అంటే మీనింగ్ ఏమని చెప్పాను, ఇందాక రాసినటువంటి డెఫినేషన్ సెమీ గ్రూప్. ఎందుకని, జనరల్ ప్రాపర్టీస్ నేను చెప్పేసాను. జనరల్ ప్రాపర్టీస్ అంటే మీరు 5 రాయాలి, ఐడెంటిటీ రాయాలి. ఆల్జీబ్రాయిక్ సిస్టమ్ మాత్రమే డెఫినేషన్ అది. ఎగ్జాంపుల్ అంటే చాలా రాయొచ్చు. జనరల్ ప్రాపర్టీస్ అన్నారు అంటే అన్ని ప్రాపర్టీస్ రాయాలి. మీరు ఏ ప్రాపర్టీస్, బైనరీ ప్రాపర్టీ రాయాలి, అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ రాయాలి, ఐడెంటిటీ ప్రాపర్టీ రాయాలి, ఇన్వర్స్ ప్రాపర్టీ రాయాలి, ఆ తర్వాత కమ్యూటేటివ్ ప్రాపర్టీ.
5 ప్రాపర్టీస్ కూడా దీనికి ఉంటాయి. కావాలంటే ఆర్డర్ కూడా రాసుకోవచ్చు మీరు డిస్ట్రిబ్యూటివ్ లా ఏ ప్లస్ బి సి ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ ప్లస్ సి, అది కూడా రాసుకోవచ్చు. దాన్ని డిస్ట్రిబ్యూటివ్ లా అంటారు. దాన్ని డిమార్గన్ లాస్ కూడా ఉంటాయి. ఏ కాంప్లిమెంట్ హోల్ కాంప్లిమెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ, అది కూడా రాసుకోవచ్చు. ఇవన్నీ జనరల్ ప్రాపర్టీస్. మినిమం 4 to 5 రాయండి జనరల్ ప్రాపర్టీస్. ఓకే, సో ఎక్స్ప్లెయిన్ ది సెమీ గ్రూప్స్ అండ్ ది మోనాయిడ్స్ విత్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. నేను రాసిన ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక అది. సో మళ్ళీ ఒకసారి ఇంకేమైనా ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయని చూద్దాం. ఇది కూడా ఇదే ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది. సెమీ గ్రూప్ అవడానికి ఎగ్జాంపుల్ ఇద్దాం. ఓకే, సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ మళ్ళీ మోనాయిడ్కి వెళ్దాం. మోనాయిడ్ ఎక్కడ ఉందని రాశాను, మోనాయిడ్ 87 పేజీలో. ఇది ఉంది మోనాయిడ్. మోనాయిడ్ అవ్వాలంటే నేను ఏం చెప్పాను మీకు, ఎన్ని కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వాలని చెప్పాను. ఇక్కడ చూడండి, మోనాయిడ్ రావాలంటే ఫస్ట్ ది, సెకండ్ ది, థర్డ్ ఏంటంటే ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ కూడా యాడ్ అవ్వాలి. ఇక్కడ రాస్తారు చూడండి. ఏ సెమీ గ్రూప్ అనగానే ఆల్రెడీ 2 వచ్చేసింది మీ ప్రాపర్టీలు. క్లోజ్ అయిపోయింది, ఆ తర్వాత అసోసియేట్ అయిపోయింది. విత్ an ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్, మూడోది యాడ్ చేశాడు. విత్ an ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ది బైనరీ ఆపరేషన్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ది మోనాయిడ్. సెమీ గ్రూప్ అంటే 2 అయిపోయింది, దానికి మూడోది యాడ్ చేశాడు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ది మోనాయిడ్. నౌ మోనాయిడ్ మీన్స్ ఇట్ మస్ట్ హావ్ ది ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్. అదే ప్లస్ సింబల్ తీసుకుంటే, ప్లస్ ఆపరేషన్ అంటే ఏకి ఏ ఎలిమెంట్ యాడ్ చేస్తే ఏం వస్తుంది, మళ్ళీ 0 యాడ్ చేస్తుంది. దట్స్ వై 0 ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఐడెంటిటీ. ఒకవేళ మల్టిప్లికేషన్, మీరు డాట్ అనేది తీసుకుని అది మల్టిప్లికేషన్ అయితే ఐడెంటిటీ ఏమవుతుంది, 1 అవుతుంది. దట్ ఈస్ వాట్ దిస్ is. So now we completed these 2 questions. What is algebraic system and examples? What are the semi group and examples? Okay, now we will go with the first one. Explain the homomorphism of semi groups and the monoids. హోమోమార్ఫిజం అంటే ఏమిటి? ఇంతకుముందు గ్రాఫ్ థియరీలో చేసాం మనం. హోమోమార్ఫిజం అనేది ఒక రిలేషన్షిప్. అది ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి, ఒక సెట్ నుంచి ఒకరికి. ఇక్కడ ఏమడిగాడు, హోమోమార్ఫిజం ఎక్కడ అడిగాడు, సెమీ గ్రూప్స్ అన్నాడు. అంటే 2 సెమీ గ్రూప్స్ మధ్యలో హోమోమార్ఫిజం ని డిఫైన్ చేయండి. అదేవిధంగా 2 మోనాయిడ్స్ మధ్యలో, అంటే మీరు తీసుకునేది హోమోమార్ఫిజం అంటేనే యాక్చువల్ గా 2 ఉంటాయి మనకి. లెఫ్ట్ ఒకటి, రైట్ ఒకటి. లెఫ్ట్ సెట్, రైట్ సెట్, ఈ 2 సెట్ కి మధ్యలో మనకి ఏంటంటే ఒక ఆపరేషన్ డిఫైన్ చేయాలి. ఆ ఆపరేషన్ అనేది ఏమవ్వాలి, మనకి హోమోమార్ఫిజం అవ్వాలి అంటే ఏం చెప్తారు, ఆ రిలేషన్ ఇస్ సెట్ టు బి హోమోమార్ఫిజం. ఆ ఆపరేషన్ చూడండి ఎలా రాశారు. ఏ స్టార్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ సర్కిల్ ఎఫ్ ఆఫ్ బి. మీ ఇష్టం ఏదో ఒకటి రాసుకోవచ్చు పేరు. లేదు ఎం కామా స్టార్ టీ కామా సర్కిల్, 2 మోనాయిడ్స్ తీసుకున్నాను. ఫస్ట్ మోనాయిడ్స్ మధ్యలో రాస్తున్నాను హోమోమార్ఫిజం. అంటే ఎం అనేది ఒక సెట్, టీ అనేది ఒక సెట్. ఈ 2 సెట్ కి మధ్యలో మోనాయిడ్ తీసుకుంటే, మోనాయిడ్ అంటే మీనింగ్ దీనిలో ఒక ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ ఉండాలి, దీంట్లో ఒక ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ ఉండాలి. టీలో అంటే ఎం లో ఉన్న ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ ని ఈఎం అన్నాను, టీలో ఉన్న ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ ని ఈటీ అన్నాను. ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్స్ ఉంటే నౌ ఐ డిఫైన్ ది మ్యాపింగ్ ఫ్రమ్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి, ఎం నుంచి టీకి. ఎలా డిఫైన్ చేశాను, ఏ గామా బి మ్యాపింగ్ అనేది. అంటే ఇప్పుడు ఎఫ్ ఏ అనే ఎలిమెంట్ ఏమో ఎం లో ఉంటుంది, బి అనే ఎలిమెంట్ ఏమో సి లో ఉంటుంది. ఈ రెండింటికి మ్యాపింగ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ స్టార్ బి ఎలా డిఫైన్ చేశానంటే, ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది, ఏ అనేది ఎం లో ఉంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోవాలి, టీలోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఏ ఎం లో మీకు ఎలిమెంట్ కనుక ఏ అనేది ఒక ఎలిమెంట్ అయితే ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, టీలోకి వెళ్ళాలి. కానీ టీలో ఆపరేషన్ పేరేంటి, సర్కిల్. అందుకని ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ స్టార్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ సర్కిల్ ఎఫ్ ఆఫ్ బి. స్టార్ ఎందుకు రాయలేదంటే, స్టార్ అనేది ఏబికి మధ్యలో మాత్రమే ఉంటుంది. ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఎఫ్ ఆఫ్ బికి వెళ్తే సర్కిల్ ఉండాలి. ఎందుకని, ఎం లో ఆపరేషన్ పేరు మీరేమో స్టార్ అన్నారు, టీలో ఆపరేషన్ పేరేమో సర్కిల్ అన్నారు. సో ఎఫ్ ఆఫ్ ఎం తో టీ అంటే ఎం నుంచి టీలో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్ కి మీరు మార్చేస్తే ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ స్టార్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ సర్కిల్ ఎఫ్ ఆఫ్ బిగా అవుతుంది. అదేవిధంగా ఎం లో ఉన్న ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ ఏంటి, ఈఎం. ఎఫ్ ఆఫ్ ఈఎం ఏమవుతుంది, టీలోకి వెళ్తే ఈటీగా మారిపోతుంది. దట్ ఈస్ వాట్ మోనాయిడ్, హోమోమార్ఫిజం. హోమోమార్ఫిజం అంటే ఏం లేదండి, సింపుల్ గా మనకు ఉన్నటువంటి 2 ఎలిమెంట్స్ మధ్య ఆపరేషన్ డిఫైన్ చేయాలి. ఎలా డిఫైన్ చేస్తారు, ఎం లో ఒక ఆపరేషన్ స్టార్ ఉంది, టీలో సర్కిల్ ఉంది. ఈ 2 ఆపరేషన్ ఎలా కంబైన్ చేస్తారు, దానికే హోమోమార్ఫిజం అంటారు. సో ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ స్టార్ బి, ఏ స్టార్ బి అంటే ఏ బిలు 2 కూడా ఎం లో ఉంటాయి. ఎం నుంచి టీకి మ్యాప్ చేయాలి. ఎలా మ్యాప్ అవుతాయి, ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఎఫ్ ఆఫ్ టీగా మ్యాప్ అవుతాయి. సో ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఎఫ్ ఆఫ్ బి అనేది టీలో ఉంటే టీలో ఆపరేషన్ పేరు సర్కిల్ కాబట్టి ఇక్కడ మీకు సర్కిల్ వస్తుంది. ఇక్కడ స్టార్ వస్తే ఇక్కడ సర్కిల్ వస్తుంది. అదేవిధంగా ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్, ఎం లో ఉన్న ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ టీలోకి మ్యాప్ అవ్వాలంటే ఈటీగా మారుతుంది. అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఈఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈటీ. దట్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ది మోనాయిడ్ హోమోమార్ఫిజం. ఓకే, అదేవిధంగా
సెమీ గ్రూప్ లో కూడా మీరు కావాలంటే హోమోమార్ఫిజం రాసేస్తారు. సెమీ గ్రూప్ లో కూడా సెమీ గ్రూప్ లో కూడా సేమ్ డెఫినేషన్ రాసేస్తారు. ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ ది హోమోమార్ఫిజం. Now I will go with this example. Prove that ఒక సెట్ ఇచ్చాడు జెడ్ అని, ఆపరేషన్ స్టార్ ఇచ్చాడు. సారీ, జెడ్ స్టార్. జెడ్ స్టార్ అనేది ఏంటంటే మీకు ఆల్రెడీ ఇక్కడ రాసింది 1 2 3 4 5 ఎలిమెంట్స్ ఇచ్చేసాడు. ఆపరేషన్ పేరు ఏమి ఇచ్చాడో చూద్దాం. ఆపరేషన్ ఒకసారి చూడండి, పేరు ఏమి ఇచ్చారు, మల్టిప్లికేషన్ మాడ్యులో 11. నాకు మల్టిప్లికేషన్ మాడ్యులో 2 అంటే తెలిస్తే 11కి వెళ్తానండి. మల్టిప్లికేషన్ మాడ్యులో 2 అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే, మీరు ఆల్రెడీ కంప్యూటర్ సైన్స్ స్టూడెంట్స్ కాబట్టి ప్రోగ్రామ్ రాసి ఉంటారు. పర్సంటేజ్ సింబల్ ఉంటుంది. ఆ సి లాంగ్వేజ్ లో పర్సంటేజ్ సింబల్ దేనికి పనిచేస్తుంది, మనకి మాడ్యులోకి పనిచేస్తుంది. ఆ మాడ్యులో మల్టిప్లికేషన్ మాడ్యులో అవ్వచ్చు, ఎడిషన్ మాడ్యులో అవ్వచ్చు. కానీ మన ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లో సిలో అది పనిచేసేది ఓన్లీ మల్టిప్లికేషన్ కే పనిచేస్తుంది. సో ఇప్పుడు నేను 2 ఎలిమెంట్స్ తీసుకోవాలి జెడ్ లో. మల్టిప్లికేషన్ మాడ్యులో అంటే చూద్దాం. జెడ్ లో 1 నుంచి 10 వరకు నెంబర్లు ఉన్నాయి. మీకు నచ్చిన 2 నెంబర్లు తీసుకోండి. ఒకటి 4 తీసుకున్నాను, ఒకటి 8 తీసుకున్నానండి. 4 ఒకటి 8 ఒకటి. 4 8 కి ఇద్దరికి మీరు ఏం చేస్తారంటే, మల్టిప్లికేషన్ మాడ్యులో అన్నారు కాబట్టి 4 into 8 ఎంత, 32. 32ని 11 తో డివైడ్ చేయండి. 32ని 11 తో డివైడ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది, 2 11 గా 22, 3 11 గా 33. కాబట్టి 2 టైమ్స్ మాత్రమే కలిసి అవుతుంది. రిమైండర్ వచ్చేటప్పటికి 10. 4 8 మాడ్యులో 11 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10. అలా ఆపరేషన్ ని మీరు డిఫైన్ చేసి ఇప్పుడు మీరు అది ఏమని చెప్పాలి, ఎబిలియన్ గ్రూప్ అని చెప్పాలి. అంటే మీకు సెట్ ఇచ్చేసాను, 1 to 10 సెట్ ఇచ్చేసాను. ఆపరేషన్ పేరు ఏమో మల్టిప్లికేషన్ మాడ్యులో అని ఇచ్చేసాను. అది ఇప్పుడు మీకు ఎబిలియన్ గ్రూప్ అవుతుందని చెప్పాలి. అది ఎబిలియన్ గ్రూప్ ఎలా అవుతుంది. చైతన్య ఈ డాక్యుమెంట్ ఒకసారి షేర్ చేస్తారు అందరికి. నేను షేర్ చేయడానికి ఏదైనా పాసిబిలిటీ ఇచ్చారా చాట్ లో? ఈజ్ దేర్ ఎనీ లింక్ ఈజ్ దేర్ సో దట్ ఐ కెన్ ఫైండ్ యువర్ కంప్యూటర్ now from downloads? Yes, unit 4. Yes. Now I have shared this document in your group. Also, I want to share you some text screenshot. Okay, screenshot also I will share you. Let me share some screenshot also. These are the question papers you can go for. Let me share the screenshot also. I want to share you. I have shared the screenshot also. Let us go through the document. All of you, let us go through the document. For this example, prove that Z star modulo 10. I will go with the alternate example. So my alternative example is, I will go with 1 omega omega square. This example. Let us listen carefully. I have taken 3 elements. My set is equal to cube roots of unity. I think everybody knows 1 omega omega square. This is called as the cube roots of unity. For this, multiplication is taken as the operation. Now I need to show that this is the where I am getting whether it is the abelian group or not.
So for this, what you need to do is first for these three elements, you need to draw the table. Common elements 1 omega square, row elements also 1 omega square. This part is called as the dot is the operation. Operation is general multiplication. Why? Because it is cube roots of unity, it can be taken as the general multiplication. Now, how to fill these boxes? These 9 boxes, how to fill? Now, first 1 into 1 into omega, 1 into omega square. Otherwise, they will draw here 3 by 4. Let me draw here. So here we can write the operation only. Here the elements are 1, bottom omega. This is the omega square. So this 1, I can take care of this suffix. Omega square. Yes. Now this is my row, and here also the same column 1 omega. This element is omega square. Now how to fill this table? Now 1 dot 1. How much it is? 1. 1 dot omega. 1 into omega square. Omega square 1. Now next omega dot 1. This is omega. Omega into omega. This is equal to omega square. Now omega into omega square. How much it is? Omega cube. But what is omega cube? It is 1. Cube roots of unity, omega cube can be taken as 1. That is the formula for the cube roots of unity. Now, omega square into 1. Here omega square. Omega square into omega cube, 1. Omega square into omega square, omega power 4. After 3, it is 1. Remaining only omega I can write. This is the way how to write fill the table. Now this has to be applicable for this one. 1, 2, 3, 4, 10. Same table you need to fill. Same table you need to fill. But the thing is here the elements are 2, 3, 2, 4. I think I have done 5, 6, 7, 8, 9, 10. This is only the set they have given there, 1 to 10. 4, this is 9, this is 10. Okay. Now, for this example, I will explain you what is meant by Abelian group. First part, what is the first part? This is the calculation, same thing you need to do here for multiplication module 11. That means dot 11 you need to do. Otherwise, we will call it as multiplication star 11. This you need to calculate for this. So how to fill the table? Let us see. First, this one.
I will explain this table. You can go for the second table. Now I have filled this. Now I need to check what the properties. Abelian means total 5 properties I need to check. How to check those 5 properties? First one, total property. Check all the elements in this table. What about all these elements? These elements are in the same set. Why? Because that is the set they have given there. Your set is A is equal to 1 omega square. So whatever the elements in this table are, all the elements are belonging to the same set. That's why it is closed. Second one. What is the second one? Associative property. You can check the associative property and it will hold. No need to check actually associative property for multiplication or for the addition. These two automatically will hold for the associative. Okay. Now checking the identity element. How to check the identity element? So our identity property ఏమని చెప్పాము? ఒక ఎలిమెంట్ ని ఏ ఎలిమెంట్ తో మీరు ఆపరేషన్ అప్లై చేస్తే మళ్ళీ అదే ఎలిమెంట్ రావాలి. సపోజ్ 1 తీసుకున్నాను. 1 ని మీరు ఏ ఎలిమెంట్ తో ఆపరేట్ చేస్తే మళ్ళీ 1 వచ్చింది, 1 తో మల్టిప్లై చేస్తే. W ని మీరు ఏ ఎలిమెంట్ తో మల్టిప్లై చేస్తే W వచ్చింది, 1 తో మల్టిప్లై చేస్తే. W స్క్వేర్ ని ఏ ఎలిమెంట్ తో మల్టిప్లై చేస్తే W స్క్వేర్ వచ్చింది, 1 తో. అంటే దిస్ వన్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ది ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్. వన్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ది ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్. అంటే ఒక ఎలిమెంట్ ని ఏ ఎలిమెంట్ తో నేను ఆపరేషన్ అప్లై చేస్తే మళ్ళీ అదే ఎలిమెంట్ వస్తుందో దాని పేరే ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ అంటారు. సో హియర్ ద ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ ఈస్ 1. నౌ సెకండ్ ప్రాపర్టీ, ఇన్వర్స్ ఎలిమెంట్. ఇన్వర్స్ ఎలిమెంట్ రావాలంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఒక ఎలిమెంట్ ని ఏ ఎలిమెంట్ తో ఆపరేషన్ అప్లై చేస్తే ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ వస్తుంది. మనకు ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ ఎంత? 1. సో 1 ని ఏ ఎలిమెంట్ తో మల్టిప్లై చేస్తే ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ 1 వస్తుంది, 1 తోనే. అంటే 1 కి ఇన్వర్స్ 1. W తీసుకున్నారు. W అనే ఎలిమెంట్ ని ఏ ఎలిమెంట్ తో మల్టిప్లై చేస్తే 1 వచ్చింది, ఇక్కడ వచ్చింది 1. W ని ఏ ఎలిమెంట్ తో మల్టిప్లై చేస్తే వచ్చింది, W స్క్వేర్ తో మల్టిప్లై చేస్తే 1 వచ్చింది. అంటే W కి మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ W స్క్వేర్, 1 కి మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ 1. అదే విధంగా W స్క్వేర్ ని ఏ ఎలిమెంట్ తో మల్టిప్లై చేస్తే 1 వచ్చింది, W తో. అంటే W స్క్వేర్ కి మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ W. ఇట్లా మనం ప్రతి ఎలిమెంట్ కి రాయి మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ అనేది. సో 1 ఇన్వర్స్ వచ్చేటప్పటికి 1 W స్క్వేర్ ఇన్వర్స్ వచ్చేటప్పుడు W కి ఇన్వర్స్, ఇదేమో ఒమేగా కి ఇన్వర్స్ W స్క్వేర్, W స్క్వేర్ కి ఇన్వర్స్ ఒమేగా. కాబట్టి ఇన్వర్స్ ప్రాపర్టీ సాటిస్ఫై అయ్యింది. సో మనకు ఫస్ట్ క్లోజర్ అయిపోయింది, తర్వాత అసోసియేటివ్ సెమీ గ్రూప్ అయిపోయింది, ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ మోనాయిడ్ అయిపోయింది, 4వ ఎలిమెంట్ ఇన్వర్స్ అన్నిటికీ ఉన్నాయి. కాబట్టి మనకి గ్రూప్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఎబిలియన్ రావాలి అంటే 5వ ప్రాపర్టీ చెప్పాలి. 5వ ఏంటి? కమ్యూటేటివ్. ఇక్కడ కమ్యూటేటివ్ ఎలా చేస్తానంటే ఫస్ట్ లో ఏంటి మీకు ఇది 1 ఒమేగా స్క్వేర్. ఫస్ట్ కాలం ఏంటి? ఒమేగా స్క్వేర్. ఫస్ట్ రో ఫస్ట్ కాలం సేమ్, సెకండ్ రో సెకండ్ కాలం సేమ్. అంటే ఈ లోపల ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ ని ఒక మ్యాట్రిక్స్ గా మీరు తీసుకుంటే మ్యాట్రిక్స్ ట్రాన్స్పోజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మళ్ళీ అదే మ్యాట్రిక్స్ రావాలి. అంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ లో మీకు ఏంటండి 1 ఒమేగా స్క్వేర్. ఫస్ట్ కాలం అదే కదా, ఫస్ట్ కాలం వచ్చేసి 1 ఒమేగా. సెకండ్ రో ఒమేగా స్క్వేర్ 1. ఇక్కడ చూడండి సెకండ్ రో చూడండి ఒమేగా స్క్వేర్ 1. అట్లా ఫస్ట్ రో సేమ్ యాజ్ ఫస్ట్ కాలం, సెకండ్ రో మీరు ఇది వదిలేసేయండి. ఇది మన హెడ్డింగ్స్, ఇవి వచ్చేటప్పటికి మన హెడ్డింగ్స్. కావాలంటే వీటిని మీరు కలర్ చేసుకోవచ్చు. ఇవి మన హెడ్డింగ్స్, వీటిని మీరు ఎక్కువ పట్టించుకోవచ్చు. ఈ మల్టిప్లికేటివ్ ఇది కూడా మనకి ఆపరేషన్ పేరు. ఇవి మనకి ఇది. అదేవిధంగా ఇప్పుడు మీరు దీనికి ఈ టేబుల్ ని ఫిల్ చేయండి. నాకు కావాల్సింది మీరు ఇప్పుడు ఈ టేబుల్ ని ఫిల్ చేయాలి. చేసి ఇలా ప్రాపర్టీస్ ఉంటే దాన్ని ఎబిలియన్ గ్రూప్ అంటారు. ఇప్పుడు 1 మల్టిప్లికేటివ్ మధ్యలో 1 అంటే 1 ని 1 తో మల్టిప్లై చేయండి. 1 11 తో డివైడ్ చేస్తే రిమైండర్ ఎంత? 1. 1 2 గా 2, 11 తో డివైడ్ చేస్తే రిమైండర్ 2. 1 3 గా 3, డివైడర్ 3 రిమైండర్. నెక్స్ట్ 4, నెక్స్ట్ రిమైండర్ 5, నెక్స్ట్ రిమైండర్ 6, నెక్స్ట్ 7 8, 9 తో 9, 10 తో 10 రిమైండర్. మీకు ఫస్ట్ కాలం మీరు చేసినా అదే వస్తుంది. 1 2 1 2
అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చూడండి, 2 2s ఎంత ఇక్కడ 4 4 మల్టిప్లికేటివ్ మాడ్యులో 11 అంటే 4 ని 11 తో డివైడ్ చేస్తే రిమైండర్ ఎంత 4. మీకు 11 వచ్చేటప్పుడు రిమైండర్ 11, ఓకేనా. 2 3 6, ఆన్సర్ 6. 2 4 8, రిమైండర్ 8. 2 5 10, రిమైండర్ 10. 2 6 12, రిమైండర్ ఎంత 1. 2 6 12, 11 తో డివైడ్ చేస్తే ఒకసారి క్యాన్సిల్ అవుతుంది, రిమైండర్ 1. 2 7 14, 14 ని 11 తో డివైడ్ చేస్తే 3. 1 11 11, రిమైనింగ్ ఎంత 3. 2 8 16, 11 తో డివైడ్ చేస్తే 5. 2 9 18, 11 తో డివైడ్ చేస్తే 7. 2 10 20, 11 తో డివైడ్ చేస్తే 9. ఇలా మీరు రిమైనింగ్ టేబుల్ ఫిల్ చేయండి. All of you fill the remaining table. That is very very important for me. You fill the remaining table. ఇంకోటి ఏదైనా చేయాలంటే you can ask, you can chat me. Shall I go for the completion of the table or you able to understand the table? You can chat me so that I can visualize how you are understanding this concept. ఈ టేబుల్ ఎలా ఫిల్ చేయాలి అందరికీ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. If not, message me here. Hussaini Begum, I need to explain or are you able to understand? ఈ టేబుల్ ఫిల్ చేయడం తెలిస్తే చాలా ఈజీ. థర్డ్ ప్లేస్ లో +5 ఉంటే ఎలా చేయాలి సార్? ఎలా చేయాలి అంటే లేదు, ప్లస్ అంటే ఏంటి, మీకు ఎడిషన్ 5 అంటే మాడ్యులో. సపోజ్ మీకు ఇదే టేబుల్, ఎస్ గుడ్ క్వశ్చన్, +5 అంటే ఎలా చేయాలి, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ. సేమ్ టేబుల్ కాపీ చేస్తాను ఆగండి. సేమ్ టేబుల్ అండ్ కాపీయింగ్. ఇదే కదా మీ డౌట్. ఇక్కడ మీకు +5 ఉంది సార్, నేనేం చేయాలి? ఏం చేయొద్దు. ఇప్పుడు 1 + 1 ఎంత? 2. 2 మాడ్యులో 5 ఎంత? ఇక్కడ ఆన్సర్ 2. 2 మాడ్యులో 5 అంటే 2. నెక్స్ట్ 1 + 2 3a. 1 + 3 ఇది 4a. 1 + 4 5. 5 మాడ్యులో వచ్చేటప్పటికి 0. 1 + 5 6. మాడ్యులో 5 అంటే 1. అలా రిమైనింగ్ టేబుల్. మీకు 5 మాడ్యులు వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ 4 5 ఎలిమెంట్స్ చెప్తారు, 4 10 కూడా అయినా నేను 10 చెప్పేస్తున్నాను. 1 + 6 అంటే 7. 5 ఎడిషన్ మాడ్యుల్ అంటే 2 రిమైనింగ్ అంటే మైనస్ చేయాలి. 1 + 7 8. 8 లో నుంచి 5 తీసేస్తే 3. 1 + 8 9. 5 తీసేస్తే 4. 1 + 9 10. తీసేస్తే ఏం మిగిలింది 0. 5 తో మాడ్యులో అంటే 0. నెక్స్ట్ 11 అంటే 1. ఇలా వస్తాయి మీకు ఎలిమెంట్స్ ఎడిషన్ మాడ్యులో. I think I am clear. Supriya, Repale Supriya. All of you continue this table. Just for 5 minutes, you can complete and tell me.
Hope all of you have completed. Sorry, you are rude. Yes, I have muted and you need to write the answer. Sir, for root 3, 6. Okay, I will replace your values here. 19. 13. 13 means you need to write 11, subtract 11. What is the answer? 2. 16, subtract it. 11, 5. 19, in place of 19, you need to write 8. 13, 16, 19. 11 తో డివైడ్ చేయండి. రిమైండర్ ఎంత? అది రాయండి. 13, 16, 19 రాయకూడదు. మౌనిక 13, 16, 19 కాకుండా 11 సబ్ట్రాక్ట్ చేసి రాయండి మిగిలిన వాల్యూస్. యా గుడ్ గుడ్. నెక్స్ట్ I need the answers. Hussein Begum. 3, 6, 9, 1. Which one this is? Hussein Begum. 3. Okay, good. 3 row. Okay, I am replacing these numbers in the table. Three, 6, 9, 1, 4, 7, 10, 2, 5, 8. Three tens are 30. 30 minus 22. 8. Good. Fourth row. I am expecting the fourth row. Expecting for the fourth row. Yeah, good. Who is this? Yeah, 008, 4, 8, 1, 5, 9, 2, 6, 10, 3, 7. Next. Sixth row. Check for 10. 4 8s are 32. 32 minus 11. 10. Good. 32 means 2 times. 22. Mr. PK. Write your full names. When you are connecting in the online, you need to write your full name or your ID. That will be good. Mr. PK. Okay. 5. Fifth row. 5 dash is fifth row. Okay. I am unable to understand. 10, 4, 9, 3, 8, 2, 7, 1, 6. Yes, good. Sixth row. Sixth row. There are 50 participants are there. Sixth row. Sixth row. Yeah. 80. Good. F0080. 6, 1, 7, 2, 8, 3, 9, 4, 10. Good. 6 tens are 60. Out of 55, remaining is the 5. Good answer. 7th. Fifth row. There is a change in fifth row. Last number. Next. 7. Row number 7. If you are practicing these problems, the revision module is also easy for you. Good. Only one student is giving the answers. What about the remaining? Yeah, PK, you are also good. 8th row.
Now, if you are smart, you can write down the answer also. If you are smart enough, you can fill the 8th row. Yes. 5. Chaitanya, I am not getting answer. Any answer from you? Hassan, are these students are present there? I am not getting the answers from you people. If you are smart enough, you can write down the 9th row, 10th row also immediately. Here I can tell the number. It is 9. This is 7. This is 9. 9th row, good. 5. 3. Hussaini Begum also good. And also somebody has done. So 6, 10, 9, okay. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 9th row, can anybody tell 9th row how it is? 9th row will be same here. 9, 7, 5, 3, 1, 10, 8, 6. Nobody has done 9th row. Yes. 4th. Good. Yes. Have you done the good answers? Yes. Now see. Good. Now you can check the table whether it is abelian or not. How to check, sir? Abelian or not? First thing, all the entries are from 1 to 10 only. Therefore, the operation is closed. Binary operation is satisfied. Next one, associative. Since it is multiplication property, associative is already satisfied. No problem. Now, third property, identity. How to get the identity? For one element, if you multiply with what element, again you are getting the same element. 1. When again it is coming, 1 only. 2. When it is coming, if you are multiplying with 1 only, you are getting 2. 3. 1 only you are getting 3. 4. If you are multiplying with 1, then only you are getting 4. So 5 also 5, also 1, 6 also 1, 7 also 1, 8 also 1. That means you whenever you are getting this first column is same as the second column. That's why 1 can be taken as the multiplicative identity. 1 can be taken as the multiplicative identity. Multiplicative identity అంటే ఒక ఎలిమెంట్ ని ఏ ఎలిమెంట్ ఆపరేషన్ అప్లై చేస్తే మళ్ళీ అదే ఎలిమెంట్ వస్తుంది. 1 ఉంది, ఈ 1 ఈ రోజు ఎక్కడ మళ్ళీ ఇక్కడే ఉంది. ఏం చేస్తే వచ్చింది? 1 తో మల్టిప్లై చేస్తే వచ్చింది. 2 ఈ రోజు ఎక్కడ ఇక్కడ ఉంది. ఏం చేస్తే వచ్చింది? 1 తో మల్టిప్లై చేస్తే వచ్చింది. 3 1 తో మల్టిప్లై చేస్తే వచ్చింది. 4 1 తో మల్టిప్లై చేస్తే వచ్చింది. దట్స్ వై 1 కెన్ బి టేకెన్ as the మల్టిప్లికేటివ్ ఐడెంటిటీ. ఇప్పుడు దీని తర్వాత అర్థం నాకు చాలా ఇంపార్టెంట్. అంటే కాబట్టి ఇప్పుడు ఫస్ట్ టైం అయిపోయింది, మైనరీ అయిపోయింది. రెండో ప్రాపర్టీ అసోసియేటివ్ అంటే సెమీ గ్రూప్ అయిపోయింది. మూడో ప్రాపర్టీ ఐడెంటిటీ సాటిస్ఫై అయింది అంటే మోనోమియల్ అయిపోయింది. అది నాలుగో ప్రాపర్టీ అవ్వాలి. ఏంటది? ఇన్వర్స్. ఇన్వర్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఇన్వర్స్ ప్రాపర్టీని ఎలా చెప్తాము? ఒక ఎలిమెంట్ ని ఏ ఎలిమెంట్ తో మీరు ఆపరేషన్ అప్లై చేస్తే మీకు 1 వస్తుంది. సో 1 ని దేనితో మల్టిప్లై చేస్తే మళ్ళీ 1 వచ్చింది? 1 తో మల్టిప్లై చేస్తేనే. అంటే 1 కి మల్టిప్లికేషన్ మాడ్యులర్ లెవెల్ ఇన్వర్స్ వచ్చేటప్పటికి 1. అదే విధంగా 2 తీసుకున్నారు. 2 ని మీరు దేంతో మల్టిప్లై చేస్తే 1 వచ్చింది? ఇక్కడ 2 ని దేంతో మల్టిప్లై చేస్తే 1 వచ్చింది? 6 తో మల్టిప్లై చేస్తే 1 వచ్చింది. కాబట్టి 2 కి ఇన్వర్స్ 6. అదేవిధంగా 3 ని దేంతో మల్టిప్లై చేస్తే 1 వచ్చింది? అంటే ఇక్కడ 3 ఉంది. ఈ 3 థర్డ్ రోలో
థర్డ్ రోలో 1 ఎక్కడ ఉంది, ఇదిగోండి ఇక్కడ ఉంది 1. దేంతో మల్టిప్లై చేస్తే వచ్చింది, 4 తో మల్టిప్లై చేస్తే వచ్చింది. కాబట్టి 3 కి ఇన్వర్స్ 4. అదేవిధంగా 4 కి ఇన్వర్స్, 5 కి ఇన్వర్స్ అన్ని చెప్పేసేయండి నా చాట్ లో. అంటే ఒక ఎలిమెంట్ ని ఏ ఎలిమెంట్ తో మల్టిప్లై చేస్తే ఐడెంటిటీ రావాలి. ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ 1 అని తెలుస్తుంది మనకి. సో 1 ని దేంతో మల్టిప్లై చేస్తే 1 తోనే. 2 ని దేంతో మల్టిప్లై చేస్తే 1 వచ్చింది 6 తో. 3 ని దేంతో మల్టిప్లై చేస్తే 1 వచ్చింది 4 తో. అదేవిధంగా 4 కి 5 కి 6 కి చాట్ లో రాసేయండి ఫాస్ట్ గా. 4 ఇన్వర్స్ ఎంత, 5 ఇన్వర్స్ ఎంత, చాట్ లో ఫాస్ట్ గా రాయండి. 5 ఇన్వర్స్ 9, గుడ్. 5 కి ఇన్వర్స్ 9, 6 కి 6 ఇన్వర్స్ 2, గుడ్. 7 కి గుడ్, 7 కి 8, గుడ్. 8 కి 7, గుడ్. 9 కి 95. అంటే 9 కి 1 ఎప్పుడు వచ్చింది, 5 తో మల్టిప్లై చేస్తే ఈ టేబుల్, కాబట్టి 95. 10 కి 10 తో మల్టిప్లై చేస్తేనే 1 వచ్చింది. 10 10 గా 100 కదా, 10 కి 1 ఇక్కడ ఉంది, అంటే ఈ కాలం ఎంత ఉంది 10. కాబట్టి 10 కి 10, గుడ్. గుడ్ ఆన్సర్స్. యా, అంటే మీకు మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ ప్రతి ఎలిమెంట్ కి డిఫైన్ చేశారు కాబట్టి ఇన్వర్స్ ప్రాపర్టీ ఆల్సో సాటిస్ఫైడ్. ఇన్వర్స్ ప్రాపర్టీ కూడా సాటిస్ఫై అయింది కాబట్టి ఇది గ్రూప్ అయిపోయింది. ఇంకా లాస్ట్ ఏంటంటే ఎబిలియన్ రావాలి అంటే ఇంకో ప్రాపర్టీ చెప్పండి. ఆ ఎబిలియన్ ప్రాపర్టీ ఏంటంటే కమ్యుటేటివ్ ప్రాపర్టీ. ఎబిలియన్ చెప్పాలి అంటే దాని పేరే కమ్యుటేటివ్ ప్రాపర్టీ అంటారు. ఇగో ఇది కూడా చెప్పాలి ఇప్పుడు నేను. ఈ ప్రాపర్టీ కమ్యుటేటివ్ ప్రాపర్టీ చెప్తే చాలు. అంటే 2 ఎలిమెంట్స్ ని ఎలా మల్టిప్లై చేసినా ఒకటి. దీన్ని ఎలా చెప్తాను టేబుల్ లో, ఇప్పుడు ఈ టేబుల్ ఉంది కదా, ఇదంతా నేను హైలైట్ చేసినంత వరకు ఫస్ట్ రో ఫస్ట్ కాలం 2 సేమ్, సెకండ్ రో సెకండ్ కాలం సేమ్. అంటే నేను హైలైట్ చేసింది ఏదైతే ఉందో ఈ పార్ట్, నేను హైలైట్ చేస్తున్నా. ఈ టేబుల్ ని మీరు రో వైజ్గా రాసినా కాలం వైజ్గా రాసినా ఆన్సర్ సేమ్. ఫస్ట్ రో 1 2 3 4 5 6 9 10, ఫస్ట్ కాలం అది. సెకండ్ రో 2 4 6 8 10 1 3 5 7 9, ఇదిగోండి సెకండ్ కాలం కూడా ఇదే. థర్డ్ రో 3 6 9 1 4 7 10 2 5 8, థర్డ్ కాలం చూడండి సేమ్. అంటే మీరు ఈ టేబుల్ ని ఎటు నుంచి రాసినా సరే సేమ్ ఆన్సర్స్. అంటే ట్రాన్స్పోజ్ ఆఫ్ ది మ్యాట్రిక్స్ ఇస్ సేమ్. కాబట్టి కమ్యుటేటివ్ ప్రాపర్టీ సాటిస్ఫై అవుతుంది. మీరు అలా ప్రకారం చేయండి. ఈ టేబుల్ మీరు రాసినా కాలం రాసినా అనే ఆన్సర్లు వస్తాయి. దట్స్ వై దిస్ ఈస్ కమ్యుటేటివ్. అంటే రెడ్ కలర్ వదిలేయాలి. రెడ్ కలర్ అనేది మన హెడ్డింగ్స్, అది వదిలేసి మీరు ఏది రాసినా సరే సేమ్ వస్తుంది మనకు. కాబట్టి ఇది మీకు ఏమవుతుంది, మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ ప్రాపర్టీ కూడా సాటిస్ఫై అయిపోయింది, కమ్యుటేటివ్ ప్రాపర్టీ కూడా సాటిస్ఫై అయింది. కాబట్టి దిస్ కెన్ బి టేకెన్ యాజ్ కమ్యుటేటివ్ ప్రాపర్టీ కూడా సాటిస్ఫై అయింది కాబట్టి దీన్ని ఎబిలియన్ గ్రూప్ అంటారు. దీన్ని ఏమంటారు, ఎబిలియన్ గ్రూప్ అంటారు. ఇదే ఇక్కడ చెప్పండి, ఎబిలియన్ గ్రూప్. 7th బికి ఇదే ఆన్సర్. మీకు ఆల్రెడీ ఈ టేబుల్ పంపించేసాను అందరికి గ్రూప్ లో, ఒకసారి జాగ్రత్తగా చెక్ చేసుకోండి. అందరికీ ఈ టేబుల్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అది. దీనికి అన్ని ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి నేను చెప్పినంతా కూడా ఈ ప్రాపర్టీస్ నోట్స్ గా రాయాలి. ఇదిగోండి ఒక నోట్స్ నేను ఆల్రెడీ షేర్ చేసిన మెటీరియల్ ఉంది. ఇదే నేను షేర్ చేసిన మెటీరియల్. క్లోజర్ ప్రాపర్టీ అంటే ఆల్ ఎంట్రీస్ ఉండాలి. కమ్యుటేటివ్ అంటే రోస్ కాలమ్స్ సేమ్ అవ్వాలి. ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ రో హెడెడ్ బై 1 ఈ సేమ్ యాజ్ ది ఇనిషియల్ రో. అంటే ఫస్ట్ రో సేమ్ గా ఉంది కాబట్టి దీన్ని 1 మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ ప్రతి దానికి సపరేట్ చేయాలి. ఈ 4 సాటిస్ఫై అయితే గ్రూప్ అంటారు, ఎబిలియన్ గ్రూప్ అంటారు. ఇక్కడ 4 ఇచ్చారు, ఒకటి మిస్ చేశారు అసోసియేటివ్ ఎందుకు మిస్ చేశారంటే ఆటోమేటిక్ అసోసియేట్ అనేది ఎప్పుడు అవుతుంది కాబట్టి మిస్ చేశారు. 5 ప్రాపర్టీలు వస్తే దాన్ని ఎబిలియన్ అంటారు. ఇది ఇక్కడ ఒక ఎబిలియన్ కి చెప్పాను.
Okay, na? So that's where we have completed this problem also. Okay. So ఇప్పుడు ఇంకా మనకి ఏమున్నాయండి already definitions 83 page. Already I have covered the 83 page. Semi groups. This repeated question 7th. And the 2022 paper 83 page lone question. And the same semi groups and other repetition. Next. So this also we have completed. We will go with this problem. Prove that non-empty set is a subgroup. Group నుంచి subgroup రావాలి అంటే if the following conditions are satisfied. If and only following conditions are satisfied. 98 to 99 పేజీలో మెటీరియల్ లో వెళ్ళిపోతున్నాము. ఇదే 98 to 99. దీనిలో మెటీరియల్ చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి. మీరు అన్ని ట్రై చేస్తున్నారు, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. ప్రాక్టీస్ చేయండి, ఎంత ప్రాక్టీస్ చేస్తే అంత మంచిది. సేమ్ ప్రాబ్లం ఎగ్జామ్ లో రాకపోవచ్చు కదా, నేను ఏం చెప్పినా ప్రాక్టీస్ చేస్తే నీకు మంచిది. ఇదిగోండి సబ్ గ్రూప్స్ కాన్సెప్ట్. సబ్ గ్రూప్ అవ్వాలి అంటే అది కూడా గ్రూప్ అవ్వాలి. హెచ్ ఇట్సెల్ఫ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ గ్రూప్, దెన్ హెచ్ ఇట్సెల్ఫ్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ సబ్ గ్రూప్. సో దీంట్లోనే మల్టిప్లికేషన్ వాళ్ళు ఇందాక ఎవరో 6 అని అడిగారు. ఇంకా ఇక్కడ 6 టేబుల్ ఉంది, చెక్ చేసుకోండి. 6 పిక్చర్ ఇది మీరు అడిగిన క్వశ్చన్. If it is a group and H is a subset of that, is a subgroup, if it and only if it satisfies these two properties. అంటే if and only if అంటే రెండు రకాలుగా. ఓకే, రెండు రకాలుగా చెప్పాలంటే ఫస్ట్ ఏంటంటే కండిషన్ ఇస్ నెసెసరీ. ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ ఇఫ్ ని ఏమంటారంటే నెసెసరీ అండ్ సఫిషియెంట్ కండిషన్ అంటారు. ఫస్ట్ పార్ట్ ఏమో కండిషన్ నెసెసరీ అంటే ఇది తీసుకుంటాను, ఇది సబ్ గ్రూప్ అని తీసుకుంటాను, ఈ రెండు ప్రూవ్ చేస్తాను. రెండో పారి ఈ రెండు తీసుకొని సబ్ గ్రూప్ అని ప్రూవ్ చేస్తాను. రెండో పార్ట్ వచ్చేటప్పుడు ఇది కండిషన్ ఇస్ సఫిషియెంట్. ఇది రెండు ప్రాపర్టీ. ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ చూడండి, కండిషన్ ఇస్ నెసెసరీ. నెసెసరీ అని ఇఫ్ హెచ్ గామా అంటే నెసెసరీ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే జి అనేది గ్రూప్ తీసుకోవచ్చు, హెచ్ అనేది సబ్సెట్ ఆఫ్ జి తీసుకోవచ్చు, మీరు హెచ్ స్టార్ అనేది సబ్ గ్రూప్ గా తీసుకోవచ్చు. తీసుకొని ప్రూవ్ చేయాల్సింది రెండు. టు ప్రూవ్ వన్ అండ్ కండిషన్స్ ఆర్ సాటిస్ఫైడ్. రెండు కండిషన్స్ తీసుకున్నాను. ఫస్ట్ కండిషన్ ప్రూవ్ చేయాలి. ఆల్రెడీ మీకు హెచ్ అనేది గ్రూప్. గ్రూప్ అంటే దాని అర్థం ఏంటి, దాంట్లో 4 ప్రాపర్టీలు వచ్చేస్తాయి. ఏంటో 4 ప్రాపర్టీస్. ఒకటి క్లోజర్ వచ్చేసింది, మనం అడిగింది ఫస్ట్ క్లోజర్ ప్రాపర్టీ. ఇక్కడ ప్రూఫ్ ఏ కామా బి అనేది హెచ్ లో ఉంటే ఏ స్టార్ బి కూడా హెచ్ లో ఉంటుందో చెప్పాలి. ఆల్రెడీ హెచ్ అనేది సబ్ గ్రూప్ అన్నాడు. సబ్ గ్రూప్ అంటే అది మళ్ళీ గ్రూప్ అవుతుంది. సబ్ గ్రూప్ అంటే గ్రూప్ అవుతుంది అన్నమాట. కాబట్టి సబ్సెట్ గ్రూప్. కాబట్టి ఏమవుతుంది, హెచ్ లో కూడా మీకు గ్రూప్ అనే సబ్ గ్రూప్ అనే మాట ఉంది. కాబట్టి హెచ్ అనేది కూడా గ్రూప్. హెచ్ గ్రూప్ కాబట్టి హెచ్ కి 4 ప్రాపర్టీస్ వస్తాయి. దాంట్లో ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ క్లోజర్ ప్రాపర్టీ. కాబట్టి ఆ క్లోజర్ ప్రాపర్టీ నుంచి ఏబి బిలాంగ్స్ హెచ్ అనేది మనం రాసేయచ్చు. రెండో ప్రాపర్టీ ఏంటంటే హెచ్ లో ఉంటే ఏదైనా హెచ్ లో ఉంటే ఏ ఇన్వర్స్ హెచ్ లో ఉండాలి. సబ్ గ్రూప్ లో 4 ప్రాపర్టీ అదే కదా, ఇన్వర్స్ ఎలిమెంట్ కూడా భిన్నంగా ఉండాలి. అదే ప్రాపర్టీ. కాబట్టి మీకు నెసెసరీ చేయడం అనేది చాలా ఈజీ. కండిషన్ నెసరీ అంటే ఇచ్చింది చేసుకుంటే ఆటోమేటికలీ యూ విల్ గెట్ ది ఆన్సర్. రెండోది కండిషన్ ఇస్ సఫిషియెంట్. సఫిషియెంట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి, బైనరీ ప్రాపర్టీ, ఇన్వర్స్ ప్రాపర్టీ, ఇవి రెండు తీసుకొని ఇంకా మిగిలిన రెండు యాడ్ చేయాలి. మనం ఏం చేయాలి, మిగిలిన అంటే అసోసియేటివ్ చెప్పాలి, ఐడెంటిటీ చెప్పాలి. ఇక్కడ రాసిన చూడండి, లెటర్ 1, 2 బి ట్రూ. మనం ప్రూవ్ చేస్తుంది ఏంటి, సబ్ గ్రూప్ అని ప్రూవ్ చేయాలి. అంటే దానికి ఎనఫ్ ఏంటి, ఆల్రెడీ వీ రిక్వైర్డ్ టు ప్రూవ్ దిస్ ఈస్ అసోసియేటివ్ ప్రూవ్ చేయాలి. మనం ఇంకా ఐడెంటిటీ ప్రూవ్ చేయాలి. అసోసియేటివ్ తీసుకుంటున్నాను. అసోసియేటివ్ తీసుకోవాలి అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఏ స్టార్ బి స్టార్ సి తీసుకుంటే ఏ స్టార్ బి స్టార్ సికి ఈక్వల్ అవుతుందని చెప్పండి. అసోసియేటివ్ అనేది ఎందుకు వస్తుంది అంటే ఆల్రెడీ దీనిలో మనకి అసోసియేటివ్ ఫాలోస్ ఫ్రమ్ ది ఫ్యాక్ట్ దట్ జి అనేది మీకు ఆల్రెడీ గ్రూప్ అని తీసుకున్నాను. రెండింటికి కామన్ స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే జి అనేది గ్రూప్. ఇఫ్ ఇది గ్రూప్ అనేది కామన్ అండ్ హెచ్ సబ్సెట్ ఆఫ్ జి, ఇంతవరకు కామన్ ప్రాపర్టీ. దెన్ మీరు ఇక్కడ నుంచి ప్రూవ్ చేయాలి అంటే ఇది చేయాలి అంటే ఈ రెండు సాటిస్ఫై అని చెప్పాలి. ఈ రెండు సాటిస్ఫై అయితే ఇది అవుతుందని చెప్పాలి. ఇది కామన్. కాబట్టి ఈ కామన్ ప్రాపర్టీని వాడి నేను దట్ స్టార్ ఈజ్ అసోసియేటివ్ ఇన్ హెచ్ ఫాలోస్ ఫ్రమ్ ది ఫ్యాక్ట్ దట్ జి ఈజ్ అసోసియేటివ్.
హెచ్ అనేది అసోసియేటివ్ ఎందుకు అవుతుంది అంటే జీ అసోసియేటివ్ కాబట్టి జీలో ఒక పార్ట్ మాత్రమే తీసుకున్నారు కాబట్టి అది కూడా అసోసియేటివ్ అవుతుంది. అదేవిధంగా ఇన్వర్స్ కూడా అవుతుంది, కానీ ఇన్వర్స్ అవుతుందని చెప్పాలి. ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ హెచ్ లో ఉంటుందని చెప్తే చాలు. సో ఏ హెచ్ లో ఉంటే ఏ ఇన్వర్స్ హెచ్ లో ఉంటుందని మీకు ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు ఏ ఇన్వర్స్ రెండు మల్టిప్లై చేస్తాను, ఎక్కడ ఉంటుంది? అది హెచ్ లోనే ఉండాలి. ఎందుకని? ఆల్రెడీ ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ అదే కదా మీకు చెప్పింది. ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ ఏంటంటే ఏ బిలాంగ్స్ ఇది సెకండ్ ప్రాపర్టీ మీకు ఇచ్చింది. ఇప్పుడు ఏ అనేది ఒక ఎలిమెంట్ తీసుకున్నాను, ఏ ఇన్వర్స్ అనేది ఒక ఎలిమెంట్ తీసుకున్నాను. రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తే ఎక్కడ ఉండాలి? హెచ్ లో ఉండాలి. కానీ ఏ ఇంటూ ఏ ఇన్వర్స్ అంటే ఏమవుతుంది మీకు? ఈ ఐడెంటిటీ అవుతుంది. ఒక ఎలిమెంట్ ని దాని ఇన్వర్స్ తో మల్టిప్లై చేస్తే వచ్చే ఎలిమెంట్ ఈ అవుతుంది. అంటే ఈ అనేది హెచ్ లో ఉంది. ఈ హెచ్ లో ఉంది కాబట్టి హెచ్ అనేది గ్రూప్ అవుతుంది. సో 4 కండిషన్స్ సాటిస్ఫై. ఈ 4 కండిషన్ అంటే సబ్గ్రూప్ ఏంటంటే ఈ రెండు ఉంటుంది ఆటోమేటిక్ గా మనకు తెలుసు. ఈ రెండు తీసుకుంటే దీని ప్రకారం ఇలా అప్లై చేసుకుంటే మీకు ఐడెంటిటీ వచ్చేస్తుంది. అదొకటి ఇక్కడ చేసింది. ఓకే, దట్ ఈస్ వాట్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్. ఈ థియరం కూడా ఒకసారి జాగ్రత్తగా చదువుతాం. ఈ థియరం అర్థమైంది అందరికీ? జస్ట్ చాట్ వెదర్ ఎస్ ఆర్ నో, వెదర్ దిస్ థియరం ఇది ఎట్లా. ఓన్లీ దీనిలో మనం ప్రూవ్ చేయాల్సింది ఐడెంటిటీ నేనమ్మా. రెండు ఎలిమెంట్స్ ఏ ఒకటి తీసుకున్నాను, ఏ ఎలిమెంట్స్ తీసుకున్నాను. ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తే హెచ్ లోనే ఉంటుంది. ఎందుకని? మీకు ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ అదే ఇచ్చారు కాబట్టి. కానీ ఏ ఇన్వర్స్ అంటే ఈ అనేది హెచ్ లోనే ఉంటుంది. అయిపోయింది. ఓకే, వాట్సాప్ గ్రూప్ లో ఏమీ రాలేదు సార్. హూ ఇస్ దిస్? వాట్సాప్ గ్రూప్ లో ఏం కావాలన్నా మెటీరియల్ ఇక్కడ షేర్ చేశాను ఆల్రెడీ నేను. లాస్ట్ టైం చెప్పిన హ్యాండ్ షేకింగ్ తీయడం ఆల్రెడీ ఐ షేర్ టు దిస్ పర్సన్ చైతన్య. చైతన్య వి షేర్ యూ. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇది అయిపోయింది. నెక్స్ట్ క్విక్ డెఫినేషన్స్ మనకి 98 ఆల్రెడీ రిపీటెడ్. 98 మనం చెప్పేసాం. ఇదిగోండి ఇదే మళ్ళీ రిపీట్ అయిన క్వశ్చన్ 2 సార్లు రిపీట్ అయింది కాబట్టి ఇది ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూడండి. నెక్స్ట్ 100 కి జంప్ అయిపోదాం. 100 లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్ హోమోమార్ఫిజం. హోమోమార్ఫిజం ఇందాక మీరు పైన చూశారు కదా గ్రూప్స్ లో, అదే మళ్ళీ ఇక్కడ రాశారు. హోమోమార్ఫిజంలో రెండు కనుక సేమ్ సెట్స్ అయితే దాన్ని ఎండోమార్ఫిజం అంటారు. G2 ఇట్ సెల్ఫ్ అయితే ఎండోమార్ఫిజం అంటారు. మోనోమార్ఫిజం అంటే మోనో అంటేనే 1 1 ఒక కండిషన్, సింగిల్ కండిషన్. మోనో అంటే 1 1 కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే మోనోమార్ఫిజం. ఎండోమార్ఫిజం అంటే సేమ్ సెట్ మీద డిఫైన్ చేయాలి. GH రెండు తీసుకోకూడదు, G నుంచి G కి డిఫైన్ చేయాలి. ఎపిమార్ఫిజం అంటే అంటూ మాత్రమే అయితే ఎపి. మోనో అయితే 1 1, ఎపి అంటే అంటూ. ఆటోమార్ఫిజం అంటేనే ఐసోమార్ఫిజం బిట్వీన్ ఫ్రమ్ సేమ్ సెట్ టు సేమ్ సెట్, అది ఐసోమార్ఫిజం. ఐసోమార్ఫిజం అంటే 1 1 అంటూ రెండు అయితే ఐసోమార్ఫిజం. చూడండి కండిషన్స్. హోమోమార్ఫిజం అనేది ఒక డెఫినేషన్. ఆ డెఫినేషన్ 1 1 ని సాటిస్ఫై చేస్తే మోనోమార్ఫిజం అంటారు. ఆంటోని సాటిస్ఫై చేస్తే ఎపిమార్ఫిజం అంటారు. ఒకవేళ అదే హోమోమార్ఫిజం ఈ రెండు కలిపి సాటిస్ఫై చేస్తే ఐసోమార్ఫిజం అంటారు. అక్కడికి ఒక పార్ట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు హోమోమార్ఫిజం సేమ్ సెట్ మీద డిఫైన్ చేస్తే ఎండోమార్ఫిజం అంటారు. ఐసోమార్ఫిజం సేమ్ సెట్ మీద డిఫైన్ చేస్తే ఆటోమార్ఫిజం అంటారు. ఇవి డెఫినేషన్స్ మాట్లాడుతుంది. హోమోమార్ఫిజం అంటే డెఫినేషన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ సర్కిల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ డాట్ ఎఫ్ ఆఫ్ బి. ఇందాక నేను రాశాను కదా, సర్కిల్ డాట్ రాశాను. ఇక్కడ మీరు స్టార్ తీసుకున్నారు, స్టార్ తో పాటు డాట్ తీసుకున్నారు. ఇందాక స్టార్ సర్కిల్ తీసుకున్నారు. సో ఎఫ్ ఆఫ్ ఏబి ఇదే డెఫినేషన్. ఈ డెఫినేషన్ కనుక 1 1 కండిషన్ 1 1 మ్యాపింగ్ సాటిస్ఫై అయితే దీని పేరు మోనోమార్ఫిజం. ఆటో ప్రాపర్టీ సాటిస్ఫై అయితే ఎపిమార్ఫిజం. ఇవి రెండు సాటిస్ఫై అయితే దాని పేరు ఐసోమార్ఫిజం. సో ఇప్పుడు హోమోమార్ఫిజం అనేది సేమ్ సెట్ మీద డిఫైన్ చేస్తే దాని పేరు ఎండోమార్ఫిజం. ఐసోమార్ఫిజం అనేది కనుక సేమ్ సెట్ మీద డిఫైన్ చేస్తే ఆటోమార్ఫిజం. ఇది 100 పేజ్ లో ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్. ఈ డెఫినేషన్ కూడా ఒకసారి అడిగారు. ఇది 7 ఓకే. నా we left with the definitions. నెక్స్ట్ డెఫినేషన్స్ కి వెళ్ళి దెన్ ఐ విల్ గో టు ది థియరమ్స్. యూలర్ థియరం ఒకటి ఉంది, ఫండమెంటల్ థియరం ఒకటి ఉంది, ఫెర్మాస్ థియరం ఒకటి ఉండాలి. ఫెర్మాస్ థియరం లేదా మీకు సిలబస్ లో? ఫెర్మాస్ థియరం కూడా ఉంది. ఈ 115 అనేది ఫెర్మాస్ థియరం. ఇది కూడా చెప్తాం, ఫెర్మాస్ థియరం కూడా చెప్తాం.
Fermat's theorem చెప్తాను. Fermat theorem కలటానికి ముందు ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ క్లోజ్ చేశారు. GCD యూక్లిడియన్ అల్గోరిథం 107 పేజ్. నంబర్ తీరుతాం. గ్రేటెస్ట్ కామన్ డివైజర్ చిన్నప్పుడు చదువుకుని ఉంటారు. గసబ గరిష్ట సామాన్య గుణిజము. గాసాబు అని కనిష్ట సామాన్య గుణిజము గాసాబ. దీంట్లో GCD అంటే గాసాబ అంటారు. కామన్ డివైజర్ రెండు ఎలిమెంట్స్ తీసుకొని దానికి కామన్ డివైజర్ 3 తీసుకున్నాను. రెండింటిని డివైడ్ చేసేది 3 ఒక డివైడ్ చేస్తుంది, ఒకటి డివైడ్ చేస్తుంది. ఈ రెండిట్లో పెద్దది 3ని కామన్ డివైజర్, గ్రేటెస్ట్ కామన్ డివైజర్ అంటారు. ఈ నాన్ జీరో ఇంటీజర్ is said to be common divisor if and only if. కామన్ డివైజర్ అంటే అది ఏని డివైడ్ చేయాలి, డి అనేది ఏదైనా డివైజర్ తీసుకుంటే అది కామన్ డివైజర్ అని ఎప్పుడు చెప్తాను, అది ఏని డివైడ్ చేయాలి, బిని డివైడ్ చేయాలి. డి డివైడ్స్ ఏ అండ్ డి డివైడ్స్ బి అయితేనే దాన్ని కామన్ డివైజర్ అంటారు. అదే కనుక గ్రేటెస్ట్ అవ్వాలి అంటే ఫస్ట్ అది కామన్ డివైజర్ అవ్వాలి. నెక్స్ట్ ఎవ్రీ డివైజర్ ఆఫ్ ఏ అండ్ బి ఈజ్ ఎ డివైజర్ ఆఫ్ డి అవ్వాలి. ఎవ్రీ డివైజర్ ఆఫ్ ఏ కామా బి ఈజ్ ఎ డివైజర్ ఆఫ్ డి. అప్పుడే డి అనేది పెద్దదవుతుంది. GCDని ఇలా రాస్తారు ఓపెన్ బ్రాకెట్స్. సో నేను అన్నాను ఇప్పుడు 2, 3, 6 తీసుకున్నాను. ఈ మూడింటికి కామన్ డివైజర్ ఏంటి? 2, 3, 6 అనేది కామన్ డివైజర్స్ ఆఫ్ 18, 24. అంటే 18, 24 రెండు నంబర్స్ ఇస్తాయి. వీటికి డివైజర్స్ ఏంటి? 18 కి డివైజర్ 2, 3, 6, 24 కి డివైజర్ 2, 3, 6. దీంట్లో నాకు గ్రేటెస్ట్ ఏది చూస్తే 6 అని తెలుస్తుంది. కానీ నేను చెక్ చేయాల్సిన కండిషన్ ఏంటంటే ఈ 2 అనేది 3ని డివైడ్ చేస్తుంది, 6ని డివైడ్ చేస్తుంది. 3 అనేది 2ని డివైడ్ చేయదు, 6ని డివైడ్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ మీరు గ్రేటెస్ట్ కామన్ డివైజర్ అని చెప్పాలి అంటే మీనింగ్ ఏంటయ్యా అంటే ఆ 6 అనేది డివిజబుల్ బై 2 and 3. 6 is divisible by 3, 6 is divisible by 2. అంటే 2 divides 6, 3 divides 6. కాబట్టి 6 పెద్దది. 2 దాన్ని డివైడ్ చేస్తుంది, 3 కూడా డివైడ్ చేస్తుంది. కాబట్టి 6 పెద్దది. అదేవిధంగా రిలేటివ్ ప్రైమ్ అంటే మీనింగ్ ఆ రెండింటికి కామన్ డివైజర్ 1 తప్ప ఇంకేమీ ఉండకూడదు. దాన్ని రిలేటివ్ ప్రైమ్ డివైజర్ అంటే అది GCD డెఫినేషన్. నెక్స్ట్ యూక్లిడియన్ అల్గారిథం. ఒక్కసారి స్టేట్మెంట్ చూడండి యూక్లిడియన్ అల్గారిథం. ఐ థింక్ వీఆర్ రిమైండ్ విత్ ది 3 థియరమ్స్. ఇంకా 3 థియరమ్స్ ఉన్నాయి. యూక్లిడియన్ అల్గారిథం ఒకటి, యూక్లిడియన్ అల్గారిథం, ఫండమెంటల్ థియరమ్ ఆఫ్ అర్థమెటిక్, మాడ్యులర్ అర్థమెటిక్. ఇవి 3 సారీ యూక్లిడియన్ అల్గారిథం, ఫండమెంటల్ థియరమ్ ఆఫ్ అర్థమెటిక్, యూలర్స్ థియరమ్, ఫెర్మాట్స్ థియరమ్. ఇవి 4 నెక్స్ట్ క్లాస్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేసిన ఒక 10 minutes అవలేదు. ఈ 4 నెక్స్ట్ క్లాస్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఒకసారి చూసుకోండి. ఈ 4 థియరమ్స్ నేను నెక్స్ట్ క్లాస్ లో ఆల్రెడీ మెటీరియల్ అనేది ఇచ్చేసాను. 4 ఫెర్మాట్స్ థియరమ్ 101 చిన్నది ఉంది. ఫెర్మాట్స్ థియరమ్ చిన్నది. ఈ 4 థియరమ్స్ నెక్స్ట్ క్లాస్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇంతవరకు చెప్పిన క్లాస్ ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే నాకు ఒక్కసారి చాట్ చేయండి. I will answer the questions immediately. If you have any doubts regarding the today's class, I think again tomorrow we are having the class from evening 8 to 10. I will explain those 4. 8 to 10 or 5 to 7. I will give the timing for tomorrow also.
టుమారో మనం యూనిట్ ని కంప్లీట్ చేస్తే మినిమం మనము 2.5 యూనిట్స్ హాఫ్ ఆఫ్ ది సిలబస్ తో క్లియర్ గా ఉంటాం. ఫస్ట్ యూనిట్ హాఫ్ అయ్యింది, 5th యూనిట్ కంప్లీట్ చేశాను. ఇది 4th యూనిట్ లో ఇంకా 3-4 థియరమ్స్ ఉన్నాయి. దీనికి 3-4 థియరమ్స్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు చేసిన అంతా కూడా మీకు ఒక క్వశ్చన్ లో వస్తుంది. ఇప్పుడు చెప్పే థియరమ్స్ అన్ని ఇంకో క్వశ్చన్ లో వస్తాయి. ఏఆర్బి నేను రెండు చెప్తాను, మీకు ఏది ఈజీగా ఉంటే అది ఫాలో. కెన్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ యూ కెన్ చాట్ మీ? ఇంకా ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా అడుగుతారు సార్ ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన వాటి మీద? సేమ్. ఎస్ హుసైని బేగం యూ కెన్ ఆస్క్. సుప్రియ ఇప్పుడు చెప్పిన ప్రాబ్లమ్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ ఎగ్జాంపుల్స్ అన్ని నేను ఆపరేషన్, ఇప్పుడు నేను ఏ సర్కిల్ బి అంటే a+b - ab గా డిఫైన్ చేశాను. వాళ్ళు ఇంకో రకంగా మార్చి అడుగుతారు. దాన్ని a+b అంటే a+b-2 అని ఇస్తారు. దానికి ఇదే చేయాలి. హుసైని బేగం ఎస్ యూ కెన్ ఆస్క్ డౌట్ ఇన్ 5th చాప్టర్. ఎస్ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ. You can text me so that I can answer you. DFS problems once again explain, sir. DFS లో ఏంటంటే డెప్త్ ఫస్ట్ సెట్ లో మీరు రూట్ నోడ్ నుంచి ఎక్కడైతే స్టార్ట్ అవుతారో ఒక లైన్ ప్రకారం కిందకి వెళ్ళిపోండి. ఎన్ని బ్రాంచెస్ ఉన్నా సరే 1 by 1 బ్రాంచెస్ డైరెక్ట్ గా కిందకి వెళ్ళిపోవాలి. ప్రతి బ్రాంచ్ పట్టుకుని ఎక్కడికైనా డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో ట్రావెల్ చేసి ఓన్లీ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో ట్రావెల్ చేస్తేనే అది డిఎఫ్ఎస్. ప్రిమ్స్ అల్గారిథం, క్రస్కల్ అల్గారిథం. ప్రిమ్స్ అల్గారిథం లో షార్టెస్ట్ పాత్ కావాలి అంటే ఫస్ట్ రూట్ నోడ్ సెలెక్ట్ చేసుకుని ఫస్ట్ సిటీని సెలెక్ట్ చేసుకుని అక్కడ నుంచి లీస్ట్ కాస్ట్ ఏమో సెలెక్ట్ చేసుకుని నెక్స్ట్ చోటకి వెళ్తారు. అక్కడ నుంచి మళ్ళీ నెక్స్ట్ లీస్ట్ కాస్ట్ ఏదో చెక్ చేసుకుంటారు. ఆ తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ లీస్ట్ కాస్ట్ కంటిన్యూషన్ చూసుకుంటూ వెళ్తారు. దేనిలో? ప్రిమ్స్ అల్గారిథం. క్రస్కల్ అల్గారిథం అలా కాదు. ఫస్ట్ సిటీ తీసుకున్న తర్వాత అని ఏం లేదు. ఫస్ట్ మొత్తం గ్రాఫ్ లో లీస్ట్ కాస్ట్ ఎక్కడుందో ఆ బ్రాంచ్ ని కలపండి. మళ్ళీ లీస్ట్ కాస్ట్ ఎక్కడుందో ఆ బ్రాంచ్ ని కలపండి. మళ్ళీ లీస్ట్ కాస్ట్ ఎక్కడుందో బ్రాంచెస్ అంటే ఇండివిజువల్ గా బ్రాంచెస్ అన్నింటినీ కలుపుకుంటూ రండి. సర్క్యూట్ ఎక్కడా లేకుండా చూసుకోవాలి. అది ప్రిమ్స్ క్రస్కల్ అల్గారిథం. ప్రిమ్స్ లో అయితే కంటిన్యూషన్, క్రస్కల్ లో ఇష్టం వచ్చిన తర్వాత బ్రాంచ్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. చివరికి అన్ని ఒక లైన్ రావాలి, ఒక పాత్ రావాలి. Students, now you can unmute and you can ask the doubts. They have given the access. You can ask the questions. I will answer your questions for 10 minutes. Make it fast. Sir, page number 10 లో solve problems లో 1% explain చేయండి. Page number 10. I will go with the page number 10. దీంట్లో page number 10 లో page number 10. ఇదే కదా explain చేసింది. page number 10. 1 minute, page number 10 చూస్తున్నాను. పేజ్ నెంబర్ 10 లో ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. ఏమి ఇచ్చారు ఇక్కడ? ప్రూవ్ దట్ బైనరీ ఆపరేషన్ a స్టార్ b అంటే a+b గా డిఫైన్ చేశాడు. a+b+1 ఫర్ a, b బిలాంగ్స్ టు z. ఇది ఎబిలియన్ గ్రూప్ అవుతుందని చెప్పాను. ఎబిలియన్ గ్రూప్ అంటే ఫస్ట్ థింగ్ a+b+1 రెండు నంబర్స్ z లో ఉన్నాయి. యాడ్ చేస్తే z లోనే వస్తుంది. దానికి ఒకటి యాడ్ చేసినా z లోనే వస్తుంది కాబట్టి క్లోజ్డ్. a స్టార్ b స్టార్ c తీసుకున్నాను. ఫస్ట్ a స్టార్ b అంటే దానికి ఫార్ములా a+b+1 రాశాను, స్టార్ c అలాగే రాశాను. మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇదంతా a అనుకోండి, ఇది b అనుకోండి. a స్టార్ b ఫార్ములా అంటే ఈ నెంబర్ ప్లస్ ఈ నెంబర్ +1 అంటే మొత్తాన్ని యాడ్ చేస్తే a+b+c+2 వస్తుంది. +1 ఆల్రెడీ ఉంది, ఇంకో +1 యాడ్ చేస్తే 2. అదేవిధంగా మీరు ఈసారి బ్రాకెట్ ఇక్కడ ఇది మార్చండి. b స్టార్ c కి ముందు రండి ఈసారి. ఓకే, ఈసారి b స్టార్ c కి ముందు రాస్తాం. b స్టార్ c కి ముందు రాస్తే b+c+1 ఒకటి వస్తుంది. ఇప్పుడు a వచ్చేసింది. ఇప్పుడు బ్రాకెట్ లో ఉన్నదంతా b అనుకోండి. సో a స్టార్ b అంటే ఈ నెంబర్ ప్లస్ ఈ నెంబర్ +1 మళ్ళీ 2 వస్తుంది. సో రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ సేమ్ కాబట్టి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ సేమ్, దేర్ఫోర్ ఇట్ ఈస్ అసోసియేటివ్. ఐడెంటిటీ రావాలి. ఐడెంటిటీ మీనింగ్ ఏంటండి?
ఒక ఎలిమెంట్ ని ఏ ఎలిమెంట్ తో మీరు ఆపరేషన్ అప్లై చేస్తే మళ్ళీ అదే ఎలిమెంట్ వస్తుంది. సో నేను ఏ ఎలిమెంట్ తో చేస్తే ఆపరేషన్ వస్తుందో నాకు తెలియదు, కానీ రావాల్సింది ఏంటయ్యా అంటే అది ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ కాబట్టి మళ్ళీ ఏనే రావాలి. సో నాకు కావాల్సింది ఏంటంటే ఆ ఎలిమెంట్ ఏదో తెలియదు కాబట్టి ఈ అనుకున్నాను. సో ఈ స్టార్ ఏ అన్నా ఏ స్టార్ ఈ అన్నా మీకు రావాల్సింది చివరికి ఏనే. ఇప్పుడు మీకు ఈ ఏమవుతుందో చెప్తే చాలు. ఏ స్టార్ ఈ రాశాను. ఏ స్టార్ ఈ అంటే ఫార్ములా ప్రకారం ఏమవుతుంది? ఏ ప్లస్ ఈ ప్లస్ 1. సో దేర్ఫోర్ ఏ ప్లస్ ఈ ప్లస్ 1 ఇది దేనికి ఈక్వల్ అవ్వాలి? ఏకి ఈక్వల్ అవ్వాలి. ఇది ఏకి ఈక్వల్ అయితే ఏ క్యాన్సిల్ అయితే ఈ ప్లస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఈ ప్లస్ 1 0 కాబట్టి ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1 అంటే ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ -1 అని తెలిసింది. ఇన్వర్స్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు ఈ ఎలిమెంట్ ని ఒక ఎలిమెంట్ తీసుకొని ఈ ఎలిమెంట్ తో నేను మల్టిప్లై చేస్తే ఈ రావాలి. ఏని ఏ ఇన్వర్స్ తో మల్టిప్లై చేస్తే ఈ రావాలి. సో ఏని ఏ ఎలిమెంట్ తో మల్టిప్లై చేస్తే ఈ వస్తుందో తెలియదు కాబట్టి బి అనుకున్నాను. బి ఏంటో ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాను. సో ఏ స్టార్ బి అంటే ఏ ప్లస్ బి -1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఇది 1 కాబట్టి 1 ని రైట్ సైడ్ తీసుకెళ్తే -2. సో బి ఏమవుతుంది మీకు? -2 -a. ఇది జెడ్ లోనే ఉంటుంది కాబట్టి ఇదే మీకు ఏకి ఇన్వర్స్ వచ్చేసి -2 -a. కాబట్టి ఈ బిలియన్ గ్రూప్ అన్ని కండిషన్స్ సాటిస్ఫై. Hope I understood. Repalli Supriya. I think you can understood now. Only the properties you can explain. ఆ ఉన్న ప్రాపర్టీస్ ఏదో తీసుకుంటాం, 1 by 1 ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం మనకు కావాల్సినవి. ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ అంటే ఒక ఎలిమెంట్ ని ఏ ఎలిమెంట్ తో మల్టిప్లై చేస్తే మళ్ళీ అదే నెంబర్ రావాలి. అంటే ఐడెంటిటీ మారకూడదు. ఒక మనిషి మారకుండా ఎక్కడికి వెళ్ళినా అక్కడే సేమ్ ఉండాలి అంటే మనం ఏంటంటే ఐడెంటిటీ కార్డు ఇచ్చేస్తాం. సో మీరు ఇప్పుడు ఇండియన్ కాలేజ్ ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే మీకంటే ఒక ఐడెంటిటీ కార్డు ఉంటే సో మీరు అక్కడ ఎంసీఏ స్టూడెంట్ అని తెలుస్తుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ది ఐడెంటిటీ. ఇన్వర్స్ రావాలి అంటే ఆ ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ రావడానికి మీరు ఏం చేస్తున్నారు అనేది ఇన్వర్స్, రివర్స్ ఆపరేషన్. Still any doubts are there? So you can post your queries here. What is the page number 10? This is the page number 10. Here they have given 90, but it is the page number 10. Otherwise, you can tell me what is that question. You can post the question here. మీకు ఇంకోటి సర్కిల్ కి ఇచ్చారు ఆపరేషన్ a ప్లస్ బి మైనస్ ఏబి. ఇందాక మనం చేసింది a ప్లస్ బి మైనస్ బి. ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ ఇది ab/3 ఒకటి. ఇక్కడ ఏ స్టార్ బి అంటే ab/3 గా ఇచ్చారు. దీనికి ఆన్సర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమన్నారు. సేమ్ మోడల్ మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. యూనిట్ 1 పేజ్ నెంబర్ 10 అని రాసి యూనిట్ 5 క్లాస్ చెప్తుంటే యూనిట్ 1 అని ఎలా అనుకుంటారు? ఆ యూనిట్ 1 లో పేజ్ నెంబర్ 10 చెప్పండి ఏంటనేది. కాన్సెప్ట్ ఏంటనేది చెప్పండి. కార్డ్స్ గేమ్. డౌట్ ఏంటి కార్డ్స్ గేమ్ లో? యూ కెన్ అన్మ్యూట్ అండ్ యూ కెన్ స్పీక్. A card is drawn at random from an ordinary deck of 52 playing cards. Describe the same sample space if consideration of suits is not or is taken into account. నాట్ టేకెన్ ఇంటూ అకౌంట్ అంటే కార్డ్స్ లో మీరు ఏదైతే సూట్ ని సెలెక్ట్ చేస్తున్నారో, సూట్ అంటే ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంటండి? 4 different colors. 4 different colors can be taken as a suit. మీరు దాంట్లో నుంచి మనకు సూట్స్ ఎన్ని ఉంటాయి? మొత్తం 13 ఉంటాయి సూట్స్. అంటే ఒక్కొక్క నెంబర్ కి 4 different కలర్స్ ఉంటాయి. కాబట్టి అలాంటి నెంబర్స్ ఎన్ని ఉంటాయి? మనకి మొత్తం 13 సూట్స్ ఉంటాయి. 13 సూట్స్ లో నుంచి ఒక సూట్ తీయడానికి పాసిబిలిటీ ఎంత? 1/13. రీప్లేస్ చేయకుండా ఉంటే ఓకేనా? నెక్స్ట్ నెక్స్ట్
మనకు సూట్స్ అంటేనే ఆ 4 కలర్స్ ని కలిపి డైమండ్ ఆర్టిన్ ఇస్తుంది. 4 కలర్స్ ని కలిపి మనం ఏమనుకుంటాం అంటే ఒక సూట్ గా తీసుకుంటాం. అలాంటి 13 సెట్స్ ఉంటాయి మనకి, 13 నంబర్స్ ఉంటాయి. 1 2 3 4 JQR మొత్తం మనకి 13 సూట్స్ ఉంటాయి. ఓకే సుప్రియ, థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ yeah, still any doubts are there, you can note down on the paper and you can ask me in the next session. So next session is there for tomorrow. Hope the timing may be from 5 to 7 or 8 to 10. Once I will discuss with your team member and I will finalize the timing for the tomorrow's class. Evening time also good, I think. Okay. So today I am leaving the session now.